ஒவ்வொரு நாளும் கண்மணி போல நடக்கிற நம்முடைய பலனோ, நம்முடைய பராக்கிரமோ, நம்முடைய செல்வாக்கோ, பணமோ, வேலையோ எதுவுமே கிடையாது. கர்த்தருடைய கிருபை. அவர் கிருபையில நம்ம ஒன்றுமே இல்லை. அதுதான் இந்த காலையில் நம்ம தூக்கி வாழ்ந்துருக்கோம். எல்லோரும் எழுதி நின்று தேவனுடைய சமூகத்தில் ஆவியோடும் உண்மையோடும் கர்த்தரை ஹல்லேலூயா தேவனை துதிப்போமாக. கர்த்தர் நம்மை மேய்ப்பராக இருக்கிறார். நான் தாழ்ச்சி அடையேன் என்று தாவீது சொன்னது போல அவர் என்னை புல்லுள்ள இடங்களில் மேய்த்து அமர்ந்த தண்ணீரில் நடத்தி செல்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அவர் கோலும் அவருடைய தடியும் நம்மை தேற்றும். ஹல்லேலூயா. கிருபை நன்மை நம்மை எப்பொழுதுமே சூழ்ந்து கொள்வோம். என் மேய்ப்பராக இயேசு இருக்கின்ற போது இயேசு இருக்கின்ற போது வாழ்விலே குறைகள் என்பதே மேய்ப்பராய் இயேசு இருக்கின்ற போது வாழ்விலே குறைகள் என்பதே என்னை அவன் பசும்புல் பூமியிலே என்னேரமும் நடத்திடும் சுவாசத்தை கொடுத்து இந்த உலகத்தில் ஜீவிக்க வைத்தார். ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் இன்னைக்கு இல்லை. தேவன் தன்னுடைய சமூகத்தில் கூட்டி சேர்த்து அவரை துதிக்க வைக்கிறது. ஹல்லேலூயா. எல்லாரும் வாயிலை முடிவாயிட்டார். கர்த்தரை சோதிக்கலாமா? ஹல்லேலூயா. உலகத்தின் ஆழத்தில் எல்லாரும் உற்சாகமாக விடுதலையோடு எதையும் உங்களை தடுக்காதபடிக்கு ஹல்லேலூயா எல்லா சோர்வு நாவை எடுத்துக்கொண்டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தி லார்ட் திஸ் மார்னிங். கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி பார்த்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவங்களுக்கு நேராக என் கண்களை நான் ஏறெடுப்பேன். வானத்தின் பூமி உண்டாக்குவதற்கிலிருந்து எனக்கு ஒத்தாசை வரும். ஹல்லேலூயா. ஒத்தாசை சொல்கிறது மக்கள் ஒத்தாசை போன ஒத்தாசையை தேவன் ஒருவரே நமக்கு கொடுக்கிறார். கர்த்தருக்கு எல்லாம் நன்றி செலுத்தலாம். ஹல்லேலூயா. Thank you, Lord. ஆண்டவரே நாமத்தை உயர்த்துகிறோம். Lord, we want to bless and honor your name this morning. All glory and power belongs to you, Lord. Hallelujah. Every people declare the name of the Lord this morning. எல்லாரும் கர்த்தருடைய நாமத்தை
அறிக்கை செய்து ஆண்டவரே உண்மை நாங்கள் ஆசீர்வதிக்கிறோம். ஆண்டவரே உண்மை நாங்கள் கனப்படுத்துகிறோம். மிக எல்லா துதி கன மகிமை வல்லமை உண்மையில் ஆண்டவரே. ஹல்லேலூயா. Glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days. Blessing and honor, glory and power be unto the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days. For none can compare to your matchless word. Sing unto the Ancient of Days. Your kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing unto the Ancient of Days. For none can compare to your matchless word. Sing unto the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days. Father, my blessing and honor, blessing and honor, hallelujah, be to the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Blessing and honor, blessing and honor, glory and power be to the Ancient of Days. From every nation, all of creation, bow before the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days. O Ancient of Days. Hallelujah. Every now every knee shall bow and every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Hallelujah. இயேசுவே ஆண்டவர், அவர் பூமி அனைத்திற்கும் ஆண்டவர், இந்த உலக ரட்சகராக இருக்கிறார். God, we bless your holy name. தேவனே, Lord, you are my hiding place. Hallelujah. You are a shelter. You are a portion. You are a deliverer, God. Hallelujah. We thank you, Jesus.
my hiding place. You always fill my heart with songs. Oh, deliverance whenever I am afraid. I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength. தேவன் நல்லவர். எவ்வளவு பேர் விசுவாசி மனுஷன் நீங்க நினைக்கலாம் இது எப்போ ஆகும், இந்த காரியம் கர்த்தர் எப்போ செய்வார் என்று நீங்க அதிகமாக ஜெபித்து கொண்டிருக்கலாம். தேவனால் கூட அந்த காரியம் ஒன்றுவார். அவரால் எல்லாம் கூடும். தேவனால் வியாதியோ கஷ்டமோ நஷ்டமோ குடும்ப சூழ்நிலையிலோ எதுவாக இருந்தாலும் சரி கர்த்தர் மாற்ற வல்லமை தண்ணீரை திராட்சை ரசமாக மாற்றின தேவன் இந்த குடும்ப வாழ்வில் திராட்சை ரசமாக கர்த்தர் மாற்ற இருக்கிறார். அறிக்கை செய்து ஆண்டவரே நம்மால் எல்லாம் கூடும். தேங்க்யூ லார்ட். Yeah.
தரிக்கலாம் அவரை தேடும் பொழுது கர்த்தர் நமக்கு பதில் அளிக்கிற தேவனாக இருக்கும். நம்முடைய ஜெபங்களுக்கு எல்லாவற்றுக்கும் பதில் கொடுக்கிற தேவன். That's why we trust him. அதனால்தான் இயேசுவை நம்ம நம்புகிறோம். We trust the Lord. Hallelujah. David says, I am not afraid because of the Lord is in me. Hallelujah. கடந்து உயர்த்தி தேவ நாமத்தை இந்த காலையில் நாம் என்னை நோக்கி பார்த்து தேவனுக்காக நம்ம ஜெபிக்குமாக நம்ம பாஸ்டர் ராஜா அவர்கள் வந்து ஜெபிப்பார். Hallelujah. நாம் ஜெபிப்போம். நாம் பாடினது வண்ணமாக அவரை தேடினவர்கள் வெட்கப்பட்ட சரித்திரமே கிடையாது. கரங்களை உயர்த்தி ஆண்டவரே அப்பா, நாங்கள் உம்மை நோக்கி பார்த்தோம், எங்கள் முகங்கள் பிரகாசம் அடைந்தன, எங்களுடைய இருதயம் தெளிவடைந்தன. கர்த்தாவே, எங்களுடைய கண்களிலே பூரிப்பை நீர் உண்டாக்கினீர், கைவிடவே இல்லை ஆண்டவரே. கர்த்தரை தேடினவர்கள் வெட்கப்பட்ட சரித்திரம் இல்லை அப்பா. உம்மை நாங்கள் நம்பி இருக்கிறோம், உம்முடைய சமூகத்திற்கு வந்திருக்கிறோம். நீர் உயிரோடு இருக்கிறீர், நீர் எங்களோடு இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நாங்கள் போகையிலும் வருகையிலும் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர். தகப்பனே, உடைய பிள்ளைகளுக்காக உடைய சமூகத்திற்கு வருகிறேன். இவர்களை கலங்க பண்ணுகிற பிரச்சனை அது எதுவாக இருந்தாலும் ஆண்டவரே, அதிலிருந்து நீர் இன்றைக்கு விடுதலை தாரும். கர்த்தாவே, இன்றைக்கு விடுதலை தாரும் ஆண்டவரே. கடன் பிரச்சனைகள் காணாமல் போகட்டும் ஆண்டவரே. அவர்கள் எங்கே மறுபடியும் தோற்கிறார்களோ அங்கே அவர்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணும் ஆண்டவரே. அங்கே அவர்களை தலையாக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்கிற ஒரு நம்பிக்கை, அந்த ஒரு நம்பிக்கை கர்த்தாவே உடைய பிள்ளைகளுக்கு தாரும் ஆண்டவரே. வசனத்தை நிறைவேற்றும் ஆண்டவரே. அவருடைய ஜெபங்களுக்கு பதிலை தந்து நீர் அவர்களோடு கூட இருக்கிறீர் என்பதை மறுபடியும் ஆண்டவரே அவர்களுக்கு உறுதி பண்ணும்படி நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, உம்மை நம்பி இருக்கிற பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிப்பீராக. எல்லா பொருளாதார பிரச்சனைகள் இயேசுவின் நாமத்தில் மறைவதாகப்பா. கடன் பிரச்சனைகள் மறையும்படி ஜெபிக்கிறோம். வியாதிகள் விலகும்படி ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே. எல்லா குடும்பத்திலும் சமாதானம், எல்லா கரங்களும் எல்லா குடும்பத்திலும் இயேசுவே, எல்லாருடைய குடும்பத்திலும் அன்பு, சமாதானம், சந்தோஷம் நிறைந்து காணப்பட வேண்டும். வந்து கட்டிட வார்த்தை கொடுப்பார்கள். எல்லாரும் கரையில் கட்டி அவர்கள் கிருபையும் அன்பும் இரக்கம் நிறைந்த நல்ல தகப்பன், இந்த நல்ல காலை வேளையில் வந்து நாங்கள் துதிக்கிறோம், ஆராதிக்கிறோம். எங்கள் மத்தியிலே நீர் உலாவி உங்களுடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் உணர்ந்தோம். கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதிக்கிற நல்ல தேவனாக இருக்கிறீர். ஆமாண்டவர், எங்களோடு கூட பேசும்படி துதிக்கிறோம். ஆமாண்டவரை என்னை மறைத்து கர்த்தர் வெளிப்படும்படியாய் வேண்டிக் கொள்கிறோம்மா. இந்த சபையில ஒரு பக்தி விருத்தியும் தேவரே உங்களுடைய ஞானமும் உங்களுடைய அன்பும் உங்கள் உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாய் தேவன் எங்களோடு கூட பேசுகிறார். எங்கள் இருதயங்களை திறந்தரடும். உங்களுடைய வார்த்தைகள் வல்லமையாய் வெளிப்படட்டும் ஆண்டவரே. உங்களுடைய கருத்தில் இந்த வேலையை நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே. ஹல்லேலூயா. எத்தனை பேர் சந்தோஷமா இருக்கீங்க? சந்தோஷம் சொன்னாலே சந்தோஷம் வந்துடும் இல்ல? கரெக்டா? நம்ம எல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனங்கள். மற்றவங்க சொல்ல மாட்டீங்களா? இல்லையா? டவுட்டா? ராஜரிக கூட்டம், ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனம், அவருடைய சொந்த ஜனம், ஆசாரிய கூட்டம், எவ்வளவு சொல்லியிருக்காரு. அதுல ஒண்ணுதான் நான் சொன்னேன், கர்த்தர் நல்லவர். ஒரு சில காரியங்களை சபையை குறித்து ஒரு பாரம், அதாவது இயேசுடைய பார்வையிலிருந்து சபையை குறித்து அவர் என்ன திட்டம் வச்சிருக்கார், விஷன் ஆஃப் ஜீசஸ்.
ஒரு சின்ன ஒரு பவர் பாயிண்ட் ப்ரெசன்டேஷன் மாதிரி கொடுக்கலாம் அப்படின்னு ஒரு பாரம். ஆண்டவருக்கு நான் நன்றி செலுத்துறேன். இந்த நாள் வரையிலும் ஜீவனோடும் பலத்தோடும் ஆரோக்கியத்தோடும் சமாதானத்தோடும் சந்தோஷத்தோடும் என்னை வைத்திருக்கிற ஆண்டவரை நான் நன்றி செலுத்துறேன். உங்களையும் அப்படிதான் வச்சிருக்காங்க. கர்த்தர் எப்போதுமே நல்லவன்ற மனம் வந்து என்னுடைய இதயத்தில் எப்போதுமே இருக்கும். அந்த தாட், என் ஆண்டவர் நான் வச்சிருக்கிற அக்கறையை காட்டிலும் இன்னும் அதிகமான அக்கறையை கொண்டிருக்கிறார் என்று நான் நம்புறேன். நம்ம மேல கொஞ்சம் அக்கறை இருக்கணும் நமக்கு, அதை விடவும் கோடி மடங்கு அக்கறை அவருக்கு இருக்கு. விசுவாசம் அப்படின்னா என்னன்னா, எனக்கு ஏதோ ஒன்று வேணும், அது பெற்றுக்கொள்ள எனக்கு ஆசை, அதை கொடுக்கறதுக்கு அவருக்கு எனக்கு மேல 1000 மடங்கு ஆசை, அது பேர் தான் விசுவாசம். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? நான் சொல்றது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு? எனக்கு ஒண்ணு வேணும், அதை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஆசை எனக்கு இருக்கு, அதை விட 1000 கோடி மடங்கு ஆசை என் ஆண்டவருக்கு இருக்கு. அதான் உண்மையான அக்கறை. அன்ஃபெயிலிங் லவ். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? கைவிடாத அன்பு. நான் உன்னை விட்டு விலகுவதும் இல்லை, கைவிடுவதுமே இல்லை. கைவிட்டதா சரித்திரமே இல்லை. நான் தினந்தோறும் ஆண்டவரை என்ஜாய் பண்றேன். எத்தனை பேர் நீங்க சொல்ல முடியும்? என்ஜாய் பண்றீங்களா? செலிப்ரேட் பண்றீங்களா உங்க ரட்சிப்பை? என்னோ கிடைக்காது கிடைச்சது போல ஒரு சந்தோஷம் டெய்லி இருக்குது. என்னன்னே தெரியல, நிஜமா சொல்றேன். ஏதோ கிடைக்காது கிடைச்சது போல. ஒரு 2 கோடி எழுந்துட்டா கூட என்ன ஆகுதுன்னா அது ஒண்ணுமே இல்லாத மாதிரி இருக்கு. எங்க அப்பா எத்தனையோ காரியங்களை எனக்காக வச்சிருக்கார், இதெல்லாம் ஒண்ணுமே இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு. கர்த்தர் நல்லவர். இன்னைக்கு என்னன்னா, நம்ம சபையை குறித்து நமக்கு நிறைய திட்டங்கள் இருக்கும். நம்ம ஒரு ஐடியா, ஒரு மைண்ட் செட் வச்சிருப்போம்ல. ஆனா ஆண்டவரோட பார்வையில ஆண்டவர் சபையை குறித்து என்ன வச்சிருக்கிறார்? வந்துச்சு. சபையை குறித்து அவருடைய திட்டம் என்ன அப்படின்னு புதிதாய் வந்தவர்களா இருந்தாலும் சரி, நம்ம ஆல்ரெடி சபையில் இருக்கிறவர்களா இருந்தாலும் சரி, தெரிஞ்சிருந்தாலும் சரி தெரியாட்டாலும் சரி, எனக்கு ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தின வேதத்தில் உள்ள காரியங்களை உங்களோட நான் பகிர்ந்து கொள்ள போறேன். ஐ திங்க் உங்களுக்கு அது பிரயோஜனமா இருக்கும்னு நான் நம்புறேன். ஆமென். ஃபர்ஸ்ட் இந்த வசனத்தை வாசிப்போம். எபிரேயர்ல 10வது அதிகாரம் 5வது வசனம். ஆகையால் அவர் உலகத்தில் பிரவேசிக்கும் போது பலியையும் காணிக்கையும் நீர் விரும்பவில்லை, ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணினீர். வேணும் வாசிங்க. சர்வாங்க தகன பலிகளும் பாவ நிவாரண பலிகளும் உமக்கு பிரியமானதல்ல என்றீர். அப்பொழுது நான், தேவனே, உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன், புஸ்தக சுருளில் என்னை குறித்து எழுதி இருக்கிறது என்று சொன்னேன் என்றார். இது யார் பேசிக்கிறாங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இது யார் பேசிக்கிறாங்க சொல்லுங்க. பிதாவுக்கும் குமாரனுக்கும் உண்டான கான்வர்சேஷன். அதுல ஒரு முக்கியமா ஒண்ணு சொல்றாரு, பலியையும் காணிக்கையும் நீங்க விரும்புகிறது. யார் விரும்பலையா? ஜீசஸ் சொல்றாரு பிதா கிட்ட. இது எனக்கு ரொம்ப ரசிச்சு படிப்பேன். என்ன ரீசன்னா, இந்த கான்வர்சேஷனை எப்படி அந்த எபிரேயர் ஆக்கியோன்னு மனதுல வந்தது, இது அப்படி அழகா எழுதி வச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்லி நிறைய தடவை நான் ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன். ரீசன் வந்து அது என்னமோ ஒரு நாடக பாணியில அவங்க 2 பேரும் பேசிக்கிறது, அதுல அவ்வளவு விஷயத்தை வெளிப்படுத்துறாரு. அதாவது ஃபாதர் எப்படி ஆயிட்டார், ஃபாதர்னா தேவன் என்ன ஆயிட்டார்னா, பழைய ஏற்பாடு பத்தி உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு பாவம் பண்ணா அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? பலி செலுத்தணும். பலி செலுத்துறதுன்னா என்னன்னா, உங்களுக்கு ஒரு பனிஷ்மெண்ட், ஒரு இழப்பு. அது உங்களை வந்து திருத்தம் அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் கொடுத்தார். ஆனா இவங்க என்ன பண்ணாங்க? பென்சில் ரப்பர் கதை. புரியுதா உங்களுக்கு? வரையறது, அழிக்கிறது, திருப்பி கிரிக்கிறது, கரெக்டாவே பண்றது இல்லை கட்சி வரைக்கும். அப்போ அவர் என்ன நினைக்கிறாருன்னா, அந்த பலியெல்லாம் நம்ம பலி வந்து இவர் கேட்கிறாரு போல இருக்கு, இவருக்கு கொடுத்துனே இருந்து நம்ம எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம்னு நினைச்சிட்டாங்க.
பழைய ஏற்பாட்டுல மீகாலாம் நீங்க படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷனே நன்மை இன்னதென்று உனக்கு அறிவித்திருக்கிறான்னு போட்டிருக்கோம். எத்தனையோ குடம் எண்ணெய் கொட்டினாலும் சரி, எத்தனையோ காரியங்கள் அவருக்கு பலியா சேர்த்தா அதை அவர் விரும்புறதே இல்லைன்னு போட்டிருக்கோம். அப்போ அவர் ஃபெடப் ஆகி ஆண்டவருக்கு பலியும் வேணாம், உன் காணிக்க வேணாயா, எனக்கு தேவையே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு அவர் போய் அப்ப என்ன பண்றாரு, இயேசுதான் அவருடைய இமேஜ் ஆச்சே. இப்ப நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா அவர் அப்படியே நினைப்பார், இயேசுக்கு அது தெரியும். இப்போ பிதாவுடைய இதயத்தில் இருக்கிறது இயேசுக்கு தெரியாம இருக்குமா? அவர் கூட தானே இருக்காரு. அவர் சொல்றாரு, நீங்க பலியும் விரும்புறதில்ல, காணிக்கும் விரும்புறதில்ல. அதுக்கப்புறம் ஒரு வசனம் இருக்கு, வாசிங்க. ஒரு சரீரத்தை எனக்கு ஆயத்தம் பண்ணினீர். வாசி. சர்வாங்க தகன பலிகளும் பாவ நிவாரண பலிகளும் உமக்கு பிரியமானது இல்ல, பிரியமே இல்லன்ற. அப்ப நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன, பழைய ஏற்பாடுல அப்படி நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இதுக்கு மீனிங் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நீங்க தப்பு பண்ணிட்டு ஆண்டவரே மன்னிங்கன்னு சொல்றது அவர் விரும்பலன்ற. மன்னிங்க மன்னிங்க மன்னிங்க, அதாவது மீனிங்லெஸ் ஃபர்கிவ்னஸ் கேட்கறது. இன்னைக்கும் நம்ம எல்லாரும் பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஏதோ ஒரு விஷயத்துல தவறுறோம். தவறிட்டு நம்ம என்ன பண்றோம், உண்மையா மனம் திருந்துருமா? திருந்தினா கர்த்தர் அதை மன்னிக்கிறார். பொய்யா மனம் திரும்பினா அவரை திருப்திப்படுத்தணுமேனு சும்மா பேருக்கு மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே சொன்னா ஆண்டவர் மன்னிப்பார் நினைக்கிறீங்க? அந்த பலிய விரும்புறது இல்லை. இயேசு சொல்றாரு, எனக்கு ஒரு சரீரத்தை நீர் ஆயத்தம் பண்ணிக்க. உங்களுக்கே தெரியும், சரீரத்தை ஆயத்தம் பண்ணா ஆண்டவர் பூமிக்கு வரப்போறான்னு அர்த்தம். பரதராசி. அப்பொழுது நான், தேவனே உம்முடைய சித்தத்தின்படி செய்ய இதோ வருகிறேன். அப்போ சித்தத்தின்படி செய்ய, அப்போ என்ன அர்த்தம்? அவருடைய சித்தம். இயேசுவானவர் ஜெபத்தை பற்றி கற்றுக் கொடுக்கும்போது என்ன கற்றுக் கொடுத்தா தெரியுமா? அறமண்டலங்களிலே உமது சித்தம் செய்யப்படுவது போல பூலோகத்திலும் செய்யப்படுவதாக சொன்னார். அப்போ நம்ம அவருடைய சித்தத்தை செய்யறோமா? ஆல்வேஸ். ஜீசஸ் செஞ்சாரா? இதா செய்கிறதோ அதேதான் நான் செய்வேன். அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு, இனி இந்த காரியம் வேலைக்காகாது. அதாவது இந்த பலியும் காணிக்கை இந்த சிஸ்டமே செட் ஆகாது. இப்ப நான் போறேன் கீழே. என்ன காரணம்? எதுக்காக கீழே வர? இதாவது இந்த வசனம் இதுவும் பாத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன், காலங்கள் எபிரேயர் அதேதான் 1:9 வாசிமா. எபிரேயர் புஸ்தகம் 1ஆவது அதிகாரம் 9வது வசனம் வாசிங்க. காலங்கள் நிறைவேறும் போது விளங்கும் நியமத்தின்படி பரலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் பூலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் ஆகிய சகலமும் கிறிஸ்துவுக்குள்ளே கூட்டப்பட வேண்டும் என்று. என்ன ஆயிருக்கு? ஒரு பெரிய செப்பரேஷன். உங்களுக்கு தெரியும், பாவத்தினால என்னாச்சு? ஒரு பெரிய இடைவெளி. எதுக்கும் பரலோகத்துக்கும் பூலோகத்துக்கும் இடைவெளி வந்ததை யாரு பிரிட்ஜ் போடுறா? இப்போ இயேசு பிரிட்ஜ் போடுறாரு. அவருக்கு இந்த பிரிவை தாங்க முடியல. எப்படி கெட்ட குமாரன் பிரிந்து போனோன்னா இவர் எப்போதுமே கெட்ட குமாரன் நோக்கி காத்திருந்தாரோ, அதே போல நம்மை விட்டு பிரிந்து யாரால இருக்க முடியல? தான் சிருஷ்டித்த மனுஷனை விட்டு அவரால் இருக்க முடியல. அதனாலதான் காலங்கள் நிறைவேறும் போது விளங்கும் நியமத்தின்படி பரலோகத்தில் இருக்கிறவைகளும் பூலோகத்தில் இருக்கிற சகலமும் யாருக்குள்ள கூட்டப்படணுமா? இது எவ்வளவு பெரிய விஷயம் தெரியுமா? அது நம்ம இதெல்லாம் இவ்வளவு டீப்பா படிக்கிறோமோன்னு எனக்கு தெரியல. அவ்வளோ நீங்க எபிரேயர் புஸ்தகத்தை வாசிங்கன்னா அவ்வளவு தெளிவா இருக்கும். ஆரம்பத்திலிருந்து பலி எப்படி வந்தது, பலி எப்படி ஒழிஞ்சது, கிறிஸ்து வந்து அந்த பலி எப்படி மாத்தினார், அவரே ஒரே பலியா ஆனார். பிரமாதமான புஸ்தகம். அந்த ஒரு புஸ்தகத்தை படிச்சீங்கன்னா ஹோல் பைபிள் படிச்ச மாதிரி இருக்கும். எபிரேயர் புஸ்தகம் மட்டும் சொல்றேன். அப்போ ஆண்டவருக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியம் நடக்கணும், ஒரு யுனைட்டிங் ஹெவன் அண்ட் எர்த். இது ரெண்டையும் என்ன பண்ணணுமோ ஆண்டவர் என்ன எதிர்பார்க்கிறார்? ஒன்று சேர்க்கும். இன்னைக்கு நீங்க வந்து ஆராதிக்கிறீங்கல்ல, அந்த பாட்டை ரொம்ப என்ஜாய் பண்ண. கூடாத அதிசயமான காரியம் எதுவும் இல்லைன்னு சொல்லி ரியலி நான் எப்போதுமே நம்ம இங்க பாடுறோம்னா இந்த பாட்டு அங்க துணிக்குது. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுவீங்க? நம்ம வெறுமனே இங்க ஏதோ இந்த கட்டடத்துக்குள்ள ஆராதிச்சுட்டு போற ஆட்கள் கிடையாது. கரெக்டா இல்லையா? இந்த ஆராதனை எங்க போகுது?
எப்போதுமே நான் எனக்கு யார் சொல்லிக் கொடுத்தான்னு தெரியல, இந்த ப்ரேயர் நான் எப்போதுமே ப்ரேயர் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே சொல்லுவேன், வானங்கள் திறக்கப்படுவதாக ஆண்டவரே, என் ஜெபங்களும் விண்ணப்பங்களும் உங்களுடைய சமூகத்துக்கு எட்டுவதா. நான் சொல்றது புரியுதா? சில வசனங்கள் வாசிச்சீங்கன்னா ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். உன்னுடைய தானங்களும் தர்மங்களும் அவருடைய சமூகத்திலே நினைப்பூட்டுதலா இருந்ததுன்னு இருக்கும். இன்னைக்கு நம்ம ஆராதிக்கிற, நான் நிஜமா சொல்றேன், நான் என்ஜாய் பண்ணி ஆரம்பிச்சேன். அப்படிதான் ஆராதிக்கணும். ஓப்பனா சொல்றேன். நீங்க மற்றவங்களெல்லாம் பார்க்கவே கூடாது. உங்களுடைய கண்கள்லாம் மற்றவங்கள சுத்தி சுத்தி பார்க்கறது, பால் அணைச்சனான்னு யோசிக்கிறது, இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. துணியை காய போட்டனா, மழை வருதா, இதெல்லாம் நினைக்க கூடாது. ஆராதனைக்குன்னு வந்துட்டீங்கன்னு வச்சுங்களேன், இருதயம் முழுவதும் அவர் நிறைஞ்சிருக்கும். அதுதான் உண்மையான ஆராதனை. சமாரிய ஸ்திரீ வந்து கேட்கிறா, நீங்க மட்டும் எருசலேம் வர சொல்றீங்க, மலையில வந்து தொழுது கொள்ளணும்னு சொல்றீங்க, இதெல்லாம் நியாயமானு கேட்கிறா. எந்த ஸ்பிரிட்ல கேட்கிறா? நியாயமானு கேட்கிறேன். என்ன வந்து ஜெருசலேம் வரணும், அங்க வந்துதான் நீங்க எல்லாம் பண்ணணுன்றீங்க, நாங்க எங்கேயும் அந்த ஸ்பிரிட்ல தான் கேட்கிறேன். ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? எங்கும் தொழுது கொள்ளும் காலம். அது இன்னொரு வசனம் சொல்லியிருப்பார், பிதா ஆவியா இருக்கிறார், அவரை நம்ம எப்படி தொழுது கொள்ளணுமா? ஆவியோடும் உண்மையோடும். ஆக்சுவலா அதுக்கு மீனிங் தெரியுமா உங்களுக்கு? ஆவியோட உண்மையோடும்னா என்ன மீனிங் தெரியுமா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது. அவர் இருக்கிற நிலையே தொழுது கொள்றது. பிதாவானவர் ஆவியா இருக்கிறார், நம்ம வெறும் வாயில தொழுது கொள்றது இல்லைன்றார் ஆண்டவர். வெறும் வாயில நீங்க வந்து பிசிக்கலா, நான் சொல்றது புரியுதா? உள்ளார்ந்த ஆராதனை வேணும், உண்மையான ஆராதனை வேணும்னு சொல்றேன். புரியுதா உங்களுக்கு? உண்மையான ஆராதனை, உங்களை மறந்த ஆராதனை. தானம் பண்ணும்போது கூட ஆண்டவர் சொன்னது, வலதுகை செய்த இடதுகை தெரிய வேணான்றார். அப்போ ஆராதனை எப்படி இருக்கணும்? மெய்மறந்த ஆராதனையா இருக்கணும். உங்களுடைய அந்நிய பாஷையா வரதா இருக்கட்டும், இல்ல நீங்க வந்து வேற ஆண்டவர் துதிச்சு பாடுறதா இருக்கட்டும், உங்க கையிலே இருக்காது. சில வேலையில பாத்தீங்கன்னா, ஓப்பனா சொல்றேன், ஜபங்கள் வார்த்தையே கிடைக்காது. சில கஷ்டமான சூழ்நிலையா இருக்கலாம், இல்ல ரொம்ப சந்தோஷமான சூழ்நிலையில எப்படி இருக்கும்னா, வாயிலிருந்து நமக்கு நம்மளுடைய லாங்குவேஜ் பத்தாது. அப்போ அந்நிய பாஷையில ஆவியானவர் நம்ம மூலமா ஜெபம் பண்ணி நிறைய தடவை பார்த்துருக்கோம். அந்த வார்த்தை நமக்கு என்னன்னு அர்த்தம் புரியாது. இன்னைக்கு அப்படிப்பட்ட ஆராதனை ஆண்டவர் இந்த சபையில எதிர்பார்க்கிறார். அப்படி நீங்க ஆராதிச்சு பாருங்க. நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க? நான் எப்படி நான் நினைப்பேன்னா, நான் நிக்கிறேன் பரலோகத்துல, நான் நிக்கிறதா நினைச்சுப்பேன். என்னை சுத்தி தேவதூதர்கள்லாம் ஆண்டவர் ஆராதிக்கிற மாதிரி நினைச்சுப்பேன். இங்க இருக்கிற யாரையுமே திங்க் பண்ண மாட்டேன். நிஜமா சொல்றேன். இப்படி ஆராதிச்சு பாருங்களா, உங்க ஆராதனை எப்படி இருக்கும்? பக்கத்துல இவங்க கை தூக்கினாங்களா, காலை தூக்கினாங்களாம் பார்த்துட்டு கூடாது. அவங்க வாய் எப்படி பேசுது, இதெல்லாம் பார்க்க கூடாது. ஆண்டவர் நம்மளை ஆராதிக்க கூப்பிட்டுருக்காரு. விடுதலையோடு ஆராதிக்க கூப்பிடுறாரு. வெறுமனே சும்மா வாயில இந்த ஆராதனைலாம் இல்லை. எதுக்காக ஹெவனையும் எர்த்தையும் கனெக்ட் பண்றாருன்னா, இந்த பூமியில இருக்கிற சகல மகிமையும் காட்டி பிசாசு ஏமாத்தி வச்சிருக்கான். வெறும் மியூசிக்கை வச்சு சிலர்லாம் மெய்மருந்தெல்லாம் இருக்கிறாங்க. அது தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? வெறும் மியூசிக், ரொம்ப சந்தோஷம் தாண்டுவாங்க. நான் ஓப்பனா சொல்றேன், இயேசுவை சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் பூமியில வேற ஏதோ சந்தோஷமும் பெரிய சந்தோஷமே இல்லைங்க. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றீங்க? எத்தனை பேர் இது இந்த விஷயத்த நீங்க நினைச்சிருக்கீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. இயேசுவை சந்திச்ச பிறகு அவரோடு கூட இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்புக்கு அப்புறம் வேற எந்த ரிலேஷன்ஷிப்போ, வேற எந்த பெரிய சந்தோஷமா எனக்கு தெரியல. உங்களுக்கு எப்படின்னு தெரியல. அந்த அன்புக்கு இணைய அந்த பூமியில ஏதாவது ஒரு அன்பை பார்க்க முடியுமா? தாவீது சொல்றான், உன்னுடைய மன்னிப்பு எனக்கு பயமா இருக்குன்றான். எப்படி இருக்கான்? மன்னிப்பு பயமா இருக்கா. ரீசன் என்ன சொல்லுங்க? அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. வேதம் சொல்லுது, அவருடைய இரக்கங்களுக்கு முடிவில்லை. அவருடைய இரக்கத்தை முன்னிட்டு உங்களிடத்துல பேசுகிறேன்றான். அவ்வளவு இரக்கம், கம்பேஷன், அறிவுக்கு எட்டாத ஒரு அன்பா, பியாண்ட் அவர் லிமிட் நாலேஜ் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. நீங்க இதெல்லாம் தியானிச்சீங்களா எனக்கு தெரியாது. ஆண்டவர் அந்த வேலையை பண்ணிருக்கார். ஹெவனையும் எர்த்தையும் இணைக்கிற காரியத்தை ஜீசஸ் பண்ணிருக்கார். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்றாங்க? அடுத்த வார்த்தை, ஆண்டவர் இங்க வந்தாச்சு. ஆண்டவர் சொல்றாரு, நம்ம எல்லாம் பிறந்துதான் இருக்கோம். எல்லாம் எப்படி பிறந்திருக்கோம்? எல்லாருமே வயிற்றுல பிறந்திருக்கோம். சாதாரண ஒரு மனுஷங்கிட்ட பேசுறாரு. நிக்கோடிமஸ்னு பேரு. அவன் பரிசேயர்ல அவன் ஒரு முக்கியமான ஆள். அவன் வந்து எப்போ மீட் பண்றான் தெரியுமா? எப்ப மீட் பண்றான் சொல்லுங்க? மிட் நைட்ல.
யாரும் இல்லாத வேலையில வரோம். அவனுக்கு தெரியுது இவர் வந்து சாதாரண ஆள் கிடையாது, வேற எங்கேயும் தான் வந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்றான். நீங்க வந்து உங்களிடத்துல என்னோட வல்லம் இருக்குது எப்படின்னு நான் கண்டுபிடிச்சேன்னா நீங்க மேலேருந்து வந்துருங்கன்னு சொல்லிட்டான். அவனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு சொல்லுங்க, வசனம் வாசிங்களேன். யோவான் 3:3 வாசிங்க. இயேசு அவனுக்கு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் மறுபடியும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை காண மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்கிறேன். காண மாட்டான் போட்டிருக்கா, பிரவேசிக்க மாட்டான் போட்டிருக்கா? என்னோட பைபிள்ல அதான் போட்டிருக்கு. காணறதுக்கும் பிரவேசிக்கிறதுக்கு வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் காணணும், அப்புறம் பிரவேசிக்கணும். அப்படிதானே? எல்லாருமே அப்படித்தானே? ஒரு இடத்த பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தான் உள்ள போவீங்க. ஆண்டவர் சொல்றாரு, காண்றதுக்கே நீ வந்து மறுபடியும் பிறக்கணுங்கிற. எத்தனை பேர் மறுபடியும் பிறந்திருக்கீங்க? மறுபடியும் பிறக்காதவர்கள் அதனுடைய காரியத்தை அறிந்து கொள்ளும்படிதான் ஆண்டவர் பேசுறார். மறுபடியும் இவன் கேட்கறான், மறுபடியும் பிறகுதுன்னா நான் என்ன எங்க அம்மா வயிற்றுல திருப்பியும் போய் இந்த வயசான காலத்துல போய் நான் வெளியே வரணுமான்னு கேட்கறான். அவர் வந்து இன்டைரக்டா திட்டுறார். அந்த வசனத்தை கொஞ்சம் வாசிங்க. அதற்கு நிக்கோதேமு, ஒரு மனுஷன் முதல் வயதாய் இருக்கையில் எப்படி பிறப்பான்? அவன் தன் தாயின் கர்ப்பத்தில் 2ஆம் தரம் பிரவேசித்து பிறக்க கூடுமோ என்றான். இயேசு பிரதியுத்தரமாக, ஒருவன் ஜலத்தினாலும் ஆவியினாலும் பிறவாவிட்டால் தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் பிரவேசிக்க மாட்டான் என்று மெய்யாகவே மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன். பிரவேசிக்கிறதுக்கு வந்துட்டாரு ஜீசஸும். அப்புறம் வாசிங்க. மாம்சத்தினால் பிறப்பது மாம்சமா இருக்கும், ஆவியினால் பிறப்பது ஆவியா. மாம்சமா இருந்த இப்போ மறுபடியும் பிறக்கலாம் எப்படி இருக்கும்? நம்ம மாம்சமா இருக்கும். மாம்சமா இருக்குன்னா உங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியுமா? தெரியுமா? அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா? மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமா இருக்கு. உங்க ஆத்துக்காரர் உங்களை திட்டினா திருப்பி திட்டுறீங்கல்ல, அதான் மாம்சம். பார்த்துருக்கீங்களா? அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லுவாங்கல்ல. இப்போ டிராஃபிக்ல கூட அறிவு இல்லை அப்படின்னு கேட்டாங்க, உனக்கு தான் அறிவு இல்லை சொல்லவும் மாட்டோமா? அதுதான் மாம்சம். மாம்சத்துக்கு நிதானமே கிடையாது. டக்கு டக்குன்னு கோவப்படும், எரிச்சல் அடையும், பழி வாங்குற எண்ணம் இருக்கும். அதெல்லாம் எங்க இருக்கு சொல்றீங்க? எங்க இருக்கு சொல்லுங்க. எங்க இருக்கு? உள்ள வச்சிருக்கோம். நிறைய ஸ்டாக் இருக்கு. இந்த ஸ்டாக் எல்லாம் அழிக்கிறதுக்கு தான் வந்திருக்காரு. இன்னைக்கு மாம்சத்துக்கும் ஆவிக்கும் போராட்டம் உண்டு. வேதம் சொல்லுதா இல்லையா? டெய்லி போராடுறீங்களா இல்லையா? எதையாவது செய்யணும், நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறேன், செய்ய விடுதா அவன் மாம்சம்? விடுதான்னு கேட்கிறேன். ஏதோ தப்பி தவிர 1-2 சேரும் ப்ரேயர்லாம் பண்ணிடுறோம், சபைக்கு வேறு வந்துடுறோம், கஷ்டப்பட்டு தூக்கத்திலிருந்து எழுந்து வந்தோம் இல்லை? எத்தனை பேர் லேட்டாக எழுந்தீங்கன்னு எனக்கு தெரியாது. கஷ்டப்பட்டு தூக்கத்திலேருந்து எழுந்து சபைக்கு போகணும்டா அப்பா இன்னைக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தானே வந்தீங்க. இப்போ சந்தோஷமா உற்சாகமா வந்தீங்களா? உற்சாகம் வேணும், ஆவியில உற்சாகம் வேணும். யாரை பார்க்க போறீங்க? யாரை பார்க்க போறீங்க? யாரை ஆராதிக்க போறீங்க? வானத்தையும் பூமியும் உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள தேவனை ஆராதிக்க போறீங்க. தாவீது கிட்ட சொன்னா என்ன தெரியுமா பண்ணுவான்? உடனே ஹாப்பி ஆயிடுவான். அவன் போட்டிருக்கான், என்கிட்ட யாராவது ஆலயத்துக்கு போறான்னு சொன்னா போதும், டமால்னு குச்சி எழுந்துருவேன்றான். அவ்வளோ ஹாப்பினஸ். அப்போ ஆவியில ஆண்டவர் நம்மள மாத்துறார். அவங்ககிட்ட சொல்றாரு, ஆசைங்க அந்த இடத்துல, நீங்கள் மறுபடியும் பிறக்க வேண்டும் என்று நான் உனக்கு சொன்னதை குறித்து அதிசயப்பட வேண்டாம். காற்றானது தனக்கு இஷ்டமான இடத்திலே வீசுகிறது, அதன் சத்தத்தை கேட்கிறாய், ஆகிலும் அது இன்ன இடத்திலிருந்து வருகிறது என்றும் இன்ன இடத்துக்கு போகிறது என்றும் உனக்கு தெரியாது. ஆவியினால் பிறந்தவன் எவனோ அவனும் அப்படியே இருக்கிறான் என்றார். இதுல சிம்பிளா சொல்லிடுறேன். காற்றை யாராவது பார்க்க முடியுமா? ஆனா காத்தோடைய ஆக்ஷனை பார்க்க முடியுமா? ரோட்ல பேப்பர் அடிச்சு போது இல்ல, பெரிய மரத்தை சாய்க்குது இல்ல, மரத்தை சாய்க்குது, பாக்குறீங்களா இல்லையா? காத்து தான் பெரிய புயலையே கொண்டு வருது. கரெக்டா இல்லையா? எங்கேயாவது பார்த்துருக்கீங்களா காத்த? இப்ப என்ன சொல்லுவாரு இன்டைரக்ட்லி? ஆவிக்குரியவன் எப்படி இருப்பானா? அவனோட ஆக்ஷனை நீங்க வந்து வெளிப்படையா பார்க்க முடியாது. அவன் நடத்தப்படுறதே ஆவினால நடத்தப்படுறான். புரியுதா உங்களுக்கு சொல்றது? திடீர்னு அவனோட ஆக்ஷன் டிஃப்ரெண்டா இருக்கும். ஏன்னா ஆண்டவர் உள்ள பேசுவார். நான் சொல்றது புரியுதா? அப்ப காற்று எப்படி இருக்கோ அது மாதிரி என்னோட வாழ்க்கை இருக்கும். மாம்சமா இருக்குன்னா நீங்க ஈஸியா ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். திட்டினா திருப்பி திட்டிடுவானே, திட்டினா திருப்பி திட்டிடுவான் அவன் தான். ஆனா ஆண்டவர் என்ன பண்றாருங்க? மறுபடியும் பிறக்க நம்மளால வச்சிருக்கிறாரு. ஆமென் சொல்லலாமா? மறுபடியும் பிறந்த ஒரு வாழ்க்கை, மாம்ச வாழ்க்கை இனி கிடையாது. இனி இன்னும் என்ன வாழ்க்கை? ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை. அப்போ நிக்கோதேமு திட்டுவார். அதை படிச்சிருக்கேன். திட்டுறது
இயேசு அவனை நோக்கி, நீ இஸ்ரவேலில் போதகனாய் இருந்தும் இவைகளை அறியாமல் இருக்கிறாயா? மெய்யாகவே மெய்யாகவே நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நாங்கள் அறிந்திருக்கிறதை சொல்லி நாங்கள் கண்டதை குறித்து சாட்சி கொடுக்கிறோம், நீங்களோ எங்கள் சாட்சியை ஏற்றுக்கொள்வதில்லை. தெரியுதா உங்களுக்கு? இஸ்ரவேல்ல நீ இவ்வளவு பெரிய போதகனா இருந்து கூட உன் மண்டைக்கு இது ஏறலையே அப்படின்னு சொல்ற. நீ என்ன அதிசயம் அற்புதம் பண்றன்னு கண்டுபிடிச்சிட்ட, ஏன் பண்றன்றது தெரியல உனக்குன்றது தான் ஆண்டவனுக்கு விளக்குற. புரியுதா உனக்கு? ஏன் பண்றன்னு தெரியல. இப்ப இன்னைக்கு நம்ம இங்க எல்லாம் ஒரு கூட்டம் உலகம் பூரா பொல்லாங்கனுக்குள்ள இருக்குதா இல்லையா? எங்க பார்த்தாலும் ஈவில் இருக்கா இல்லையா? ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஏஐ அந்த ரெவல்யூஷன் உங்களுக்கு தெரியும், ஏகப்பட்டது. ரீசென்ட்லி கிளாட் ஏஐ அப்படின்ற ஒரு இது அதை கார்னரிங் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. கார்னரிங் என்ன சொல்லுங்க? இஷ்டத்துக்கும் கேள்வி கேட்கறது, அது கேள்வி பதிலாம் சொல்லிட்டே வருது. ஒரு பர்டிகுலருக்கு எல்லாம் பம்பார்டிங் கொஸ்டின்ஸ், அதை போட்டு ஒரு வழி பண்றது. நான் சொல்றது புரியாது, என்னதான் பதில் சொல்றது பார்க்கலான்னு. ஹேங் ஆகுதா? கடைசியா என்ன பதில் சொல்லிச்சு தெரியுமா உங்களுக்கு? ரீசன்ட் நியூஸ் உங்களெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிடுவேன்னு பதில் சொல்லிருக்கு. மனுஷன் ரியாக்ட் பண்ற மாதிரி இந்த கோபத்தோட உச்சியில் போவாங்கல்ல, இதுக்கு மேல கேள்வி கேட்டா உங்களெல்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணிடுவேன்னு. எலான் மஸ்க்லாம் இதை பார்த்துட்டு ரொம்ப பயந்து போய் அவர் ரிப்ளை கொடுத்துருக்காரு, ரொம்ப ரிஸ்க் இந்த ஏஐடின்னு. அவர் தான் டெவலப் பண்றது. ஆனா என்ன பண்றாரு? இதுதான் இன்னும் ஃபியூச்சர்ல ஒரு ரோபோ வடிவில் அதுக்கு ஆவி கொடுக்கப்பட்டதுன்னு சொல்லுதுல்ல, இதுதான் ஒரு நாள் வரும், உலகத்தையே ஆளும். ஏன்னா அதுக்கு நம்மளை விட அதிகமான வல்லம் இருக்குன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்ப நான் இதெல்லாம் பவர் பாயிண்ட்ல எதில் போட்டேன்னு நினைக்கிறீங்க? ஜெமினி ப்ரோ வெர்ஷன்ல போட்டேன். இப்படிங்கிறதுக்குள்ள இந்த விஷயத்தை எடுத்து போட்டோவா கொடுக்குது எனக்கு. இந்த ஆக்ஷனை சொல்றேன், இந்த ப்ராம்ப்டிங் கொடுக்குறேன், இமிடியேட் வித்தின் அ செகண்ட் நிக்கோதேமோ இயேசு உட்காந்து டிஸ்கஸ் பண்ற மாதிரியே இருக்கு பாருங்க. அந்த அளவுக்கு ஜெனரேட் ஆகுது. எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஆண்டவர் நம்மளெல்லாம் எப்படி மாத்திட்டு இருக்காரு? இந்த உலகத்தில் இருக்கிற ஜனங்கள்ல இருந்து நம்மளை பிரிச்சு எடுத்திருக்காரு. எதுக்கு? நான் நீதிமான்களின் கூட்டமாய், ஹோலி பரிசுத்த கூட்டமாய், உலகத்துக்கே நம்ம சாட்சியா இருக்கும்படி வச்சிருக்காரு. நீங்களும் நானும் போய் உலகத்தோட ஒத்த விஷயம் தெரிச்சுட்டேன்னு வச்சுங்களேன், நாட்டம் பிடிச்ச உலகத்துல நம்மளும் நாரி போயிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், அப்புறம் என்ன ஆகுது? பிசாசு அந்த வேலையை நம்ம வாழ்க்கையில செஞ்சுனே இருக்கோம். நீங்க அதுக்குதான் அந்த அலர்ட்னஸ் வேணும். ஆண்டவர் சொல்றாரு, நீங்க விழிப்புடன் ஜெபிக்கணும்ன்றார். அவரோட லூக்கா 21 அதிகாரத்துல வாசிச்சா தெரியும், விழித்திருந்து ஜெபம் பண்ணுங்கன்னு போட்டிருக்கோம். விழிப்பா இருங்க. இன்னைக்கு மாம்சம் மேலோங்கதான் நம்ம வாழ்க்கையில, ஆவி மேலோங்கதான்றது தான் இன்னைக்கு பேசுறோம். சபை எதுக்கு ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார்? எதுக்கு ஜெபம் பண்ண வரும்? நேற்று நாங்கெல்லாம் ஜெபித்தோம், 4-5 பேர் உட்காந்துருக்கோம். 4-5 பேர் தான் இருக்கும். ஏன் ப்ரேயர் பண்ண வரமாட்டேங்க? அவ்வளவு வல்லமை உங்களுக்கு வந்துருச்சா அப்படின்னு நான் கேட்கிறேன். பிசாசை ஜெயிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு வல்லமை வந்துருச்சா? ஜெபம் ஒண்ணுத்துலதான் அவனை ஜெயிக்க முடியும். ஓப்பனா சொல்றேன். அந்த ஜெபத்தின் மூலமா ஆண்டவர் உங்களுக்கு வல்லமை கொடுப்பார். அந்த வல்லமையின் மூலமா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? இவனை ஜெயிக்க முடியும். நீங்க ஜெபத்துல முழங்கால் படிட்டீங்கன்னா பிசாசோட ராஜ்யம் நடுங்க ஆரம்பிக்கும். எத்தனை பேர் நம்புறீங்க? ரியல் நான் ஃபீல் பண்ணிருக்கேன். ஒரு 4 நாள் முன்னாடி வைஃப் கேட்டா சொல்றேன், நான் சொல்லுவேன் ஒரு விஷயம் சாட்சி. அப்பான்னு அவரை கூப்பிடுறோம். எத்தனையோ தடவை ஆண்டவர் அப்பான்னு கூப்பிட்டுருக்காங்க. அவர் அப்பான்னு கூப்பிடும் போது ஆவில ஒரு கழிவுறுதல் எப்படின்னே தெரியல, ஆச்சரியமா இருந்தது, ரொம்ப கூஸ் பம்ப். ஏன் சொல்ல வரேன்னா, நம்மளுடைய ஜெபத்தை கர்த்தர் அவ்வளவு ஆசையா கேட்கிறார். அது ஏன் அது மாதிரி யாரும் அந்த ஜீல் இல்லைன்னு தெரியல. ஓப்பனா சொல்றேன், பிரேயர்ல ஏன் இன்ட்ரெஸ்டே இல்லை. நிச்சயமா அந்த ஜெபாவி வேணும்னு சொல்லி நம்ம எல்லாரும் ஜெபிக்கணும். இந்த ஸ்பிரிட் கர்த்தர் இதெல்லாம் மாத்ததான் கொண்டு வர்றாரு. நம்மளை எதுக்கு தனியா பிரிச்சிருக்காரு சொல்லுங்க? உலகத்தை அசைக்கிறதுக்கு. நான் சொல்றது புரியுதா? உலகம் நம்மளை பார்த்து ஆச்சரியப்படணும். நிஜமா சொல்றேன், பிசினஸ் லைஃப்ல இருக்கேன் நான். நிறைய பேர் ஆச்சரியப்படுற விதத்தில் ஆண்டவர் என்ன வச்சிருக்கிறார். பொருளாதார ரீதியில மட்டும் சொல்லல, காரியங்களை ஹேண்டில் பண்றது இல்லை. கூட இருக்க நீ கோபமே பட மாட்டேன் இந்த விஷயத்துக்கு. கேது நானே கோவப்படுறாங்க. ஆக்சுவலா இவ்வளவு இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பேசியிருக்கணுமேன்றாங்க. எதுக்கு நான் பேசணும்? ஒருத்தர் தான் பார்த்துட்டே இருக்காரு. நான் ஒரு கம்ப்ளீட் பண்ண ஒரு ஆர்டருக்கு காம்படிட்டர்ஸ் கொடுப்பாங்க, நீ பயங்கரமா இதை ஃபாலோ பண்ணிருக்கணும், பண்ணியிருந்தா ஆர்டர் கிடைச்சிருக்கோம் அப்படின்னாங்க. நான் ஃபாலோ பண்றேன், எனக்கு வர வேண்டியது வந்துடும்.
எனக்கு வர வேண்டியதெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ண முடியுமோ? சத்தியமும் முடியாது. நான் பார்த்துட்டேன். அதை வெயிட் பண்றான். எனக்கு ஏன் வெயிட் பண்றான் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல. அந்த அதிசயம் ஆச்சரியத்தை கர்த்தர் பண்றார். ஓப்பனா சொல்றேன், உங்களுக்கு உரியதை யாராலும் பறிக்க முடியாதுங்க. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுவீங்க? பறிக்கவே முடியாதுங்க. அது கர்த்தர் கையில் இருக்குது. அவர் எப்படி விட்டுருவாரு? உங்களுக்கு டெய்லியே விசுவாச சோதனை தான். நான் ஓப்பனா சொல்றேன், டெய்லி விசுவாச சோதனை. விசுவாசம் வந்து நீங்க என்னைக்கோ யூஸ் பண்றது கிடையாது. விசுவாசம் எவ்ரி செகண்ட் எவ்ரி மினிட் உங்க வாழ்க்கையை வேலை செய்யுது. அதுக்கு நான் ஒரு வசனம் சொல்லட்டுமா? விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பேசிக்க சொல்லிட்டார். விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் செழிப்பான்னு சொல்ல, விசுவாசத்தினாலே நீதிமான் பரிசுத்தவான்னு சொல்லல, விசுவாசத்தினால பிழைப்பாயா. பேசிக்கா வாழறதே விசுவாசத்தில் தான். இனி வலது பக்கம் நீ வலை போட்டாலும் கிடைக்காது, இடது பக்கம் வலை போட்டாலும் கிடைக்காது. ஜீசஸ் வந்து என்ன சொல்றாரு? அங்க போடுன்னு வர அதே இடத்துல. எனக்கு ஆச்சரியமா இருக்கும். அவன் அங்க ராத்திரி பூரா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் தான் போட்டுருப்பான். வேற என்ன இடம் இருக்கு அவனுக்கு? லெப்ட் ரைட் தான் இருக்கு. அவர் வந்து ரைட் சைடு போட்டுட்டாரு. அவனுக்கு ஒரு மாதிரி இருக்கு. இப்பதானே போடுறாங்க. இப்போ இவர் சொன்னாதான் நடக்கும். இதுவரைக்கும் எப்படி வேணாலும் நடந்துட்டு போட்டோம் வாழ்க்கையில. இனிமே இவர் சொன்னா மட்டும்தான் நடக்கும். அவர் கையில தான் உங்க கண்ட்ரோல் எல்லாம் வச்சிருக்காரு. சகலமா ஒரு கண்ட்ரோல்ல. ஏன்னா நீங்க ரட்சிக்கப்பட்டீங்க, நீங்க மறுபடியும் பிறந்தாச்சு. அதனால கர்த்தர் தான் உங்களுடைய ரட்சகர். நானே உன் பரிகாரி, நான் தான் உன் தேவன், என்னை என்று வேற யாரும் கிடையாது. வேற யாருக்கும் சொல்ல, உங்கள்கிட்ட தான் சொல்ல. அடுத்த வசனம் போலாம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, கமன் ஆண்டவர் வந்தாரு, நிக்கோதேமு கிட்ட ரட்சிப்பை பத்தி சொல்லிட்டாரு, மறுபடியும் பிறக்கிறத பத்தி சொல்லிட்டாரு. அப்புறம் என்ன சொல்றாரு? சீஷர்களை பார்த்து கமன். இதுல ஆண்டவர் வந்து அந்த ரூட்ல போ, அதோ இருக்கு பாரு, லெப்ட் போய் ரைட்ல போனா போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்ற இயேசு கிடையாது நம்ம ஆண்டவர். எப்படின்னா, பிலிப்பும் அந்திரேயும் வந்து கேட்கறாங்க. என்ன கேட்கறாங்க? ஆண்டவரே நீங்க எங்க இருக்கீங்கன்றாங்க. எனக்கு வந்து அந்த 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 இந்த ஸ்ட்ரீட் இருக்கு பாத்தீங்களா, நேரு தெரு. இந்த நேரு தெரு பக்கத்துல ஒரு ஸ்ட்ரீட் இருக்கு, செகண்ட் ஸ்ட்ரீட் இருக்குல்ல, 3வது வீடு தான் என் வீடுன்னு ஜீசஸ் சொல்லல. ஜீசஸ் என்ன சொல்றாரு? வந்து பாருங்க. ஏன் சொல்றாரு சொல்லுங்க? அவர் இருக்கிற இடம் அது. நான் அதை எடுத்துக்கிறேன், நான் ஸ்ட்ரெயிட்டா ஹெவன் எடுத்துக்கிறேன். என் கூட வந்து அங்க பாரு. அவர் இருக்கிற இந்த இடத்த சொல்ல. அவர் எந்த இடத்த சொல்றாரு? அதுக்கு தானே வந்ததே. அவர் நம்மளை கூட்டும் போது தானே வந்தது. நீங்க நான் இங்க வீணா போனது போதும், இனிமே உன்னை வீணா போக பிசாசுகிட்ட விடமாட்டேன். இன்னைக்கு சொல்றாரு, எனக்கு இன்னொரு விஷயம் பாருங்க, என் பின்னே வருங்க. அப்ப என்ன பண்ணுவேன்? இது வரைக்கும் மீன் பிடிச்ச இன்னத்தை கிழிச்ச, இன்னத்தை சாதிச்ச, ஏதோ சம்பாதிச்ச, 4 வீடு வாங்கினங்கிற, இதெல்லாம் ஒண்ணுமே ஆகாது. நீ எத்தனை மீன் பிடிச்சாலும் ஹெவன்ல வீடு வாங்க முடியாது. ஆமேனா? அப்போ ஆண்டவர் சொல்றாரு, என் பின்னே வாருங்கள். உங்களை மனுஷர் எதுக்கு பிடிக்கணும்? நான் இப்போ எதுக்கு மனுஷர் பிடிக்கணும்? இந்த ஒரே ஒரு வசனத்துல முழு சத்தியமா இருக்கு. எத்தனை பேர் தியானிச்சீங்கன்னு தெரியாது. என் பின்னே வந்த இயேசு சொன்னார், மீன் பிடிக்க இன்னும் அதிகமான மீனை கொடுப்பேன்னு சொல்லல. என்ன சொன்னாரு? மனுஷரை பிடிக்கிறவளா மாத்துவேன்ற. மனுஷரை பிடிக்கணும்னு அர்த்தம் ஆத்மாதான். ஆத்மாதான் நீங்க சாதாரணமா பண்ண முடியுமா? யாருக்காவது காசு கொடுத்துட்டு ஆத்மா உங்கள்கிட்ட ஒரு 1 லட்ச ரூபா இருந்தா ஆண்டவர் ஏத்துக்குன்னு கொடுத்து பாருங்க, பார்க்கலாம். மூஞ்சி தூக்கி அடிச்சிருவான் காசை. உங்க ஆண்டவரும் வேணாம், உங்க காசு வேணாம். அவ்வளவு வைராக்கியமா இருக்கிற எத்தனையோ பேர் நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த அளவுக்கு வைராக்கியமா இருப்பான். நீங்க 1 கோடி சொத்து கூட, உங்க கோடி சொத்தோட உங்க கிறிஸ்டியானிட்டி எங்களுக்கு வேணாம்னு சொல்றவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணா நீங்க உங்களை இழக்காம ஒரு மண்ணு மண்ணு ரியலி சொல்ற, இயேசுடைய அன்பை காண்பிக்காம ஆத்ம ஆதாயம் சாத்தியம் இல்லை, சத்தியமா இல்லை. ஏன் சொல்றேன்னா, உங்களை இழக்காம ஒண்ணுமே பண்ணவே முடியாது. அன்பு காட்டாம ஆத்ம ஆதாயம் பண்ணவே முடியாது. நீங்க ஒருத்தனை விசாரிக்க கூட முடியல, நீங்க ட்ராக் கொடுத்தா வந்துருவான் பின்னாடி. அவன் உங்களை ஒருத்தன் சாதாரண ஒரு பிச்சைக்காரன் போய் விசாரிங்களா, அழ ஆரம்பிச்சிடும். பிச்சைக்காரன் கூட யாருக்கிட்ட பேசியிருக்கீங்களா? காசு போடுவோம் நம்ம, வந்து பெரிய ஆளு காசெல்லாம் போட்டுருவோம். பேசியிருக்கீங்களா யாராவது பிச்சைக்காரன் கிட்ட? பேசி பாருங்களா உட்காந்து. ஏன் இப்படி ஆகிட்டேன்? கடைசியில் பார்த்தா அவன் வந்து பரம்பரை பிச்சைக்காரனே இருக்க மாட்டான். போன மாசம் தாங்க வந்தேன், காசெல்லாம் எழுந்து போய் ஒரு வழி தெரிவி ஊருக்கு போக முடியாதனால உட்காந்துருக்கேன் இருக்கான். எத்தனையோ பிச்சைக்காரன் அப்படி பார்த்துருக்கேன் நான். ஊருக்கு ஏன் எப்படியாவது கஷ்டப்பட்டு போயிட வேண்டியதுன்னா அங்க யாரும் எனக்கு சரியா ஹெல்ப் பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்றான். இப்படி இருக்கிற பிச்சைக்காரங்களை பார்த்துருக்கேன். அவனுக்கு நீங்க அந்த விசாரிச்சு உங்களுடைய இதுல ஏதாவது ஒண்ணு கொடுத்து ஆண்டவர் பத்தி அப்ப சொல்லி பாருங்க. கேட்பான மாட்டானா? கண்டிப்பா கேட்பான். அப்பதான் ஆண்டவர் நீங்க கொடுக்கவே முடியும்.
இப்போ மனுஷரை பிடிக்கும்னா சொன்னா அவரை ஃபாலோ பண்ணாம நம்மளால மனுஷரை பிடிக்கவே முடியாது. அப்படியே பிடிச்சாலும் ஓடிடுவாங்க கொஞ்ச நாள். அதுதான் ஆண்டவர் சொல்லி கொடுக்குறார், கம் அண்ட் ஃபாலோ மீ. அது எந்த சபைக்கு ஆண்டவர் பேசுகிறார், எல்லா சபைக்கும் அந்த வார்த்தை, என்ன ஃபாலோ பண்ணா நான் அவனை மனுஷன் பிடிக்கிற மாதிரி. பேப்டிசம் எல்லாருக்கும் தெரியும். யாரெல்லாம் ஞானஸ்நானம் எடுக்கலையோ இந்த சபைக்கு ஆண்டவர் சொல்றது என்னன்னா, தள்ளி போடாதீங்க, தயவு செஞ்சு. என்ன பண்ணக்கூடாது? தள்ளி போடக்கூடாது. அது ஒரு உடன்படிக்கை, அது ஒரு சந்தோஷம். ரியலி சொல்றேன், நிறைய பேர் பேப்டிசம் எடுத்து அவங்களோட ஃபேஸை பார்த்துருக்கேன், பிரகாசமா இருக்குங்க. நிஜமா சொல்றேன், ஆச்சரியமா இருக்கும். அவங்க முகத்துல ஒரு வெளிச்சம் தெரியும். ரியலி நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன். ஞானஸ்தானத்துல ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்கு, அவரோட செய்யற உடன்படிக்கை. அந்த வசனம் மட்டும் வாசிங்கம்மா. ரோமருக்கு எழுதின நிருபம் 6:4 வாசி. மேலும் பிதாவின் மகிமையினாலே கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுப்பப்பட்டது போல நாமும் புதிதான ஜீவன் உள்ளவர்களாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அவருடைய மரணத்திற்குள்ளாக்கும் ஞான ஸ்நானத்தினாலே கிறிஸ்துவுடனே கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். ஆண்டவர் ஒண்ணா சொல்றாரு, நீ என்ன பண்ணணும்? மறுபடியும் பிறக்கணும். அப்புறம் உன்னை நான் எப்படி மாத்த போறேன்? மனுஷரை பிடிக்க மாத்த போறேன். இப்போ அவருக்கான அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிற ஒரு ஞானஸ்தானம். எப்படி? நான் அவரோடு கூட அடக்கம் பண்ணப்பட்டேன், இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே தெரிவிக்கிற நான், இனிமே நான் புது சிருஷ்டியா இருக்கிறேன்னு சொல்லி அறிவிக்கிற ஒரு விஷயம்தான் ஞானஸ்தானம். எத்தனை பேர் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்கிறீங்க? பரவாயில்ல, நிறைய பேர் ஞானஸ்தானம் எடுத்திருக்க. ஞானஸ்தானம் எடுக்காதவர்கள், ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள், தயவு செஞ்சு பாஸ்டர்கிட்ட பேரை கொடுத்து ஞானஸ்தானம் கர்த்தர் கொடுக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு உடன்படிக்கிற விஷயம் அது. இதை மிஸ் பண்ணக்கூடாது. அடுத்த காரியம், இதுக்கு இந்த ஸ்லைடுக்கு நான் பேர் வச்சது என்னன்னா, டார்க்னஸ் டு லைட். ஆண்டவர் தெளிவுபடுத்துறாரு உலகத்தோட ஸ்டாண்டர்ட். ஆண்டவர் சொல்றாரு, முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் நீதியும் தேடுங்கள். ஏன் அப்படி சொல்றாரு? இந்தியாவுடைய நீதியும் அதனுடைய காரியங்களும் தேடுங்கள் என்று சொன்னாரா? இல்ல உலகத்தோட நீதியும் அதையும் தேடுங்கன்னு சொன்னாரா? இப்ப நம்மளெல்லாம் என்னவா மாத்த விரும்புறார்? ராஜ்யத்தின் பிள்ளைகளா மாத்தணும்னா, அதாவது ஜப்பான்ல போய் நீங்க வேலை செய்யணும்னா நீங்க என்ன பண்ண தெரியுமா? முதல் வேலை அவனுடைய லாங்குவேஜை கத்துக்கணும். நீங்க சான்ஸே கிடையாது. ஜப்பானுக்கு போய் வேலை செய்யணும்னா என் லாங்குவேஜ் கத்துட்டு வந்தா நான் என்ன பண்ணுவேன்? எங்க ஊர்ல வேலை கொடுப்பேன். உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியும், அது தெரியும்னா நீயே வச்சுக்கோ. நிஜமாங்க, ஜாப்பனீஸ் லாங்குவேஜை கத்துக்கிட்டு தான் அவன் ஊருக்கே நீங்க போக முடியும். இப்போ அவர் ஊருக்கு நம்ம போனோம்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும்? லாங்குவேஜ்ங்கிறது நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, அவருடைய நீதி. அவர் சொல்றதை கேட்டா நீ அங்க வரலாம். இன்னைக்கே நான் என்ன நம்மளுக்கு ட்ரைனிங் கொடுக்குறேன். மறுபடியும் பறந்துட்ட, என்னை ஏத்துட்ட, என்னை ஃபாலோ பண்ண சொல்லிட்டேன். இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா, நான் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுக்குறேன். நீங்க எவ்வளவு நான் பார்த்திருப்பீங்க. ஆண்டவர் சொல்றார், இது பூர்வத்தாருக்கு உரைக்கப்பட்டது. நான் என்ன சொல்றேன்னா அழகா இருக்கும், நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்க அந்த மத்தேயு 5ஆவது அதிகாரத்தை வாசிச்சு பாத்தீங்கன்னா தெரியும், பூர்வத்தாருக்கு சொல்லப்பட்டது நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இருக்கும். மீனிங் என்னன்னா, இந்த எல்லாத்தையும் அபாலிஷ் பண்ணிட்டு தன்னுடைய புதிய ஏற்பாட்டை கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? கொண்டு வர்றாரு. அந்த வார்த்தையெல்லாம் தான் டீச்சிங். இந்த டீச்சிங் எல்லாம் கொடுத்து அந்த இருள் இருக்கிற ஜனங்கள் புதிய வெளிச்சத்தை கண்டார்கள். யாரெல்லாம் வெளிச்சத்தை கண்டிருக்கீங்க? வெளிச்சத்தில் தான் இருக்கீங்க. நம்ம வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் தானே. இருள் இல்லையே. இருள் இருக்கிறது என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ராத்திரில லைட் ஆஃப் பண்ணணும் உள்ள இருக்கிறதா? பொய், மாய். யோவான் அழகா எழுதுறாரு, சகோதரனோட ஐக்கியப்படலன்னா நீ இருளியே இருக்கின்ற. ஒருத்தனை நீ மன்னிக்கலன்னா நீ இன்னும் இருளில் தான் இருக்கிற. பிசாசு எங்க இருப்பான்னு நினைக்கிறீங்க? அவனுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் சம்பந்தமே கிடையாது. பிசாசுக்கு என்னெல்லாம் எண்ணங்கள்லாம் இருக்கும்ன்ற லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். இன்னும் நமக்கு இருக்குல்ல நிறையா, அதனால நமக்கு மறக்காது. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், பிசாசுக்கு என்னெல்லாம் எண்ணங்கள் இருக்கு. சும்மா ஒரு 4-5 சொல்லுங்க. பிரச்சாரம். இதுக்கெல்லாம் மூல காரணம் எது சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் அவனுக்கு வந்ததுக்கு மூல காரணம் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம். பெருமை. பெருமை என்ன அர்த்தம்னா, அவனுடைய வட்டத்துல இல்லாம அவன் 100 வட்டத்துக்கு போறான். அதுல இருக்கிறது அதிருப்தி இல்ல. எதுல திருப்தி இல்ல? கர்த்தர் அவனுக்கு ஆல்ரெடி அபிஷேகித்து அவனை ஒரு பெரிய ஒரு தூதனா வச்சு அவனை
ஒரு நல்ல ஒரு இதுல வச்சிருக்கிறார். ஆனாலும் அவன் என்ன பண்றான்னா, அவருக்கு மேல ஒரு சிங்காசனத்தை போடுவேன்னு சொன்னான். அந்த பெருமை அவனுக்குள்ள இருக்க எல்லா எண்ணங்களும் வந்தது. நான் சொல்றது புரியுதா? அப்போ இந்த டார்க்னஸ்ங்கிற காரியம் நமக்குள்ள இதெல்லாம் தான் இருக்குது. நிறைய காரியம் இருக்கு. உங்களுக்குள்ள பிட்டர்னஸ் இருந்ததுன்னா அது என்னது? டார்க்னஸ். யாரை குறித்தாது? கிரட்ஜ். நம்ம வாய் என்ன டெய்லி பேசுதுன்னு பாருங்க, அதுலேருந்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஒன்றும் இல்லை, நீங்க யாரையும் வாயும் பார்க்காதீங்க, உங்க வாயே பாருங்க. காத்தால ஆரம்பிச்சு ராத்திரி வரைக்கும் உங்க வாய் மட்டும் பார்க்கணும். என்ன பேசுறீங்கன்னு பாருங்க. யாரை குறித்தாது நல்லது பேசுறீங்களா இல்ல குறை பேசுறீங்களான்னு பாருங்க. பிசாசோட முக்கியமான வேலைன்னு சொல்லுங்க, இரவும் பகலும் தன் சகோதரர்களை குற்றப்படுத்துவான்னு போட்டிருக்கு. அக்யூசிங் ஸ்பிரிட். எப்போதும் எதையாவது குறை சொல்லினே தெரியுது, யாரையாவது குறை சொல்றது. நீங்க யாரை பத்தி பேர் எடுத்துன்னு வச்சீங்களா, நல்லது பேச மாட்டான், அவரை பத்தி கெட்டதை மட்டும் பேசுவான். இந்த 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 எண்ணம் நமக்குள்ள இருக்குங்க. நிஜமா சொல்றேன், நீங்க வேணா மறைக்கவே முடியாது. நீங்க யாரை பத்தியாவது ஏதாவது ஒரு தப்பா தான் சொல்லுவீங்க, நல்லது பேசவே மாட்டீங்க. ரொம்ப ரேர் நம்ம நல்லது பேசி. ஆமா, ரொம்ப ரேர் நல்லது பேசுற. அதனால ஆண்டவர் சொல்றாரு, இந்த வசனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், உன் வாயின் நன்மையினால். இதுதான் அது. இந்த வீணா போன வாய் இருக்கு பாத்தியா, அது எடுத்து போட்டு நன்மைனா. நன்மைனானது நல்ல விஷயங்களை பேசணும். நீதிமானுடைய வாய் என்னவா? ஜீவ. நாவின் அதிகாரத்துல என்ன இருக்குமா? மரணமும். அதில் பிரிய, அந்த வசனத்தோடு நிறுத்திடக்கூடாது. அதில் பிரியப்படுகிறவர்கள் அதில் கனியை போதுமா? நீங்க என்ன பேசுறீங்களோ, எதுல பிரியப்படுறீங்களோ அதுதான் உங்களுக்கு வேலையும் அர்த்தம். நான் சொல்றது புரியுதா? உங்க வாழ்க்கையில டெய்லி விசுவாசத்தை பேசுறீங்களா இல்ல பஞ்சபாட்டை பேசுறீங்களா? இப்படி ஆய் போச்சு, இப்படி ஆயிடுச்சு, அதாச்சு இதாச்சு பேசுறீங்களா இல்ல கர்த்தர் என்ன இப்படி மாத்த போறோம் பேசுறீங்களா? விசுவாசத்தை பேசிட்டீங்கன்னா அது நடக்குங்க. பழங்கதியை பேசுனீங்கன்னா அப்படியே தாங்க இருப்பீங்க, வேற ஒண்ணும் இல்லை. கர்த்தர் விசுவாசத்தை ஒரு கிராவிட்டி மாதிரி வச்சுட்டார். விசுவாசத்தை இப்படி கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம், கரன்சி மாதிரி. எவ்வளவு நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ அவ்வளவு கிடைக்கும். டெய்லி அதை நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றீங்கன்னு பார்த்துங்க. உங்க வாயை எதுக்கு யூஸ் பண்றீங்கன்னு பாருங்க. பிசாசு மாதிரி குற்றப்படுத்த யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த வாயை வச்சு தீர்க்க தரிசனமான ஒரு வார்த்தை ஆண்டவர் பேச மாட்டார். அந்த வாயை சுத்தமா வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா அநேகருக்கு ஆறுதல் அளிக்கிற வார்த்தையை உங்க வாயில கொடுப்பாரு. தீர்க்க தரிசனமா வேலை செய்யும். டெய்லி திருந்தணும். நான் இவர்கிட்டே பார்ப்பேன், டக்குன்னு ஏதோ ஒன்று பேசியிருப்போம், அந்த ஜென்ம சுபாவம் மாம்சம் உள்ள இருக்கும், அவரா சொதப்பலுங்க பேசியிருப்போம். உடனே எனக்கு வெக்கமா இருக்கும், எதுக்கு இந்த வார்த்தையை அவரை பத்தி நம்ம பேசணும்? பேச வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அவசியம் இல்லைன்னு அவசியம் இல்லை. அவசியம் இல்லாத வார்த்தை ஆண்டவர் சொன்னாரு, வீணான வார்த்தைகளை குறித்து நீங்க என்ன பண்ணுமா? கணக்கு கொடுக்கணும், அக்கௌண்ட் கொடுக்கணும். ஸோ டார்க்னஸ் டு லைட்டுக்கு இவ்வளோ பெரிய எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாச்சு. அடுத்த வார்த்தை ஆண்டவர் சொன்னாரு, என்னுடைய சபையை நான் கட்டுவேன். ஆண்டவர் சொன்னாரு சீஷர்களை பார்த்து, எல்லாரும் என்னை பத்தி என்ன பேசிக்கிறாங்க? என்ன சொன்னாரு? எல்லாரும் என்னை பத்தி என்ன பேசிக்கிறாங்கன்னு சொல்லும்போது ஒருத்தர் ஒன்று சொல்றாங்க, உங்களை எலியான்னு ஒருத்தர் சொல்றாங்க, தீர்க்க தரிசின்னு சொல்றாங்க, உங்களை அவரு இவருன்னு சொல்றாங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்டார். நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்ட உடனே பேதுரு சொல்றாரு, நீங்கள் ஜீவனுள்ள கிறிஸ்து. இப்ப சொல்றாரு, இந்த கல்லின் மேல சபையை கட்டுவேன்னா அது சாதாரண வார்த்தை கிடையாது, சாதாரண வார்த்தை கிடையாது. அவர் வரும்போதே பிசாச ஒரு வழி பண்ணணும் தான் மேலே வராரு. ஏன்னா பூமி முழுவதும் அழிச்சு வச்சிருக்கான், பூமி முழுவதும் அவனுடைய ராஜ்யம் இருக்கு. இந்த ராஜ்யத்தை எல்லாத்தையும் உடைச்சு எடுத்து அவருடைய ராஜ்யத்தை ஸ்தாபிக்கணும். இன்னைக்கு நீங்களும் நானும் ஆண்டவர் சொன்ன அந்த வசனம் ஒண்ணு வாசிச்சாலே நீங்க முழு ஜீசஸோடைய ஃபுல் மைண்ட்ல இருக்கிற எல்லா காரியமும் வந்துடும். என்ன இந்த வசனம் வாசிங்க, மத்தேயு 16:18. மேலும் நான் உனக்கு சொல்லுகிறேன், நீ பேதுருவா இருக்கிறாய், இந்த கல்லின் மேல் என் சபையை கட்டுவேன், பாதாளத்தின் வாசல்கள் அதை மேற்கொள்வதில்லை. பரலோக ராஜ்யத்தின் திறவுகோல்களை நான் உனக்கு தருவேன். பூலோகத்திலே நீ கட்டுகிறது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டப்பட்டிருக்கும், பூலோகத்திலே நீ கட்டவிழ்ப்பது எதுவோ அது பரலோகத்திலும் கட்டவிழ்க்கப்பட்டிருக்கும் என்றார். என்ன சொல்றாரு? பரலோகத்தின் திறவுகோல்களை நான் உனக்கு தருவேன், பூலோகத்தில் நீ கட்டுகிறதோ. உங்க வீட்டுல டிவி ரிமோட் வச்சிருக்கீங்களா? வச்சிருப்பீங்களா? அதுதான் மீனிங். ரிமோட் வச்சு என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க நினைக்கிற சேனல் மாத்துவீங்க, நினைக்கிறது பண்ணுவீங்கல்ல. இங்க ஆண்டவர் அந்த அதிகாரத்தை கொடுக்குறாரு.
திறவுகோல் என்னது? யாராவது உங்க வீட்டு சாவி பக்கத்து வீட்டுல சும்மா கொடுத்துட்டு போறீங்களா? இங்க வாங்க சார் தானே எங்க வீட்டு சாவி அப்படின்னு யாராவது கொடுத்து பழக்கம் இருக்கா? ஆண்டவர் என்ன கொடுக்குறாரு நமக்கு? பரலோகத்தின் திறவுகோல், ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி. என்ன மீனிங்னா, உங்க வாயின் வார்த்தையில எல்லாத்தையும் வைக்கிறாங்க. நீங்க ஒருத்தனை ஆசீர்வதிச்சா ஆசீர்வதி. இன்னொரு இதோட பெரிய ஆச்சரியம் என்னன்னா, நீங்க யார் பாவங்களை மன்னிக்கிறீங்களோ அவங்க மன்னிக்கப்படும்ன்றாரு. நீங்க யார் பாவங்களை மன்னியாது இருக்கிறீங்களோ எவ்வளவு பெரிய விஷயம். நம்ம கிட்ட அந்த பவரை கொடுக்குறாரு. மன்னிக்கிறதுலாம் அவர் தான். ஆனா என் வாயினால அவர் மன்னிக்க முடியும். அவன் மன்னிச்சுன்னா ரிலீஸ் பண்ணிடுறான் அவனை. எதுக்கு? நீங்க குற்றப்படுத்தினீங்கன்னா அது என்னது? அவனை ரிலீஸ் பண்ணலாம். இன்னும் ஜெயிலே போடுறீங்க, அவனுக்கு ரட்சிப்பே கொடுக்க மாட்டீங்க. நீங்க ஆண்டவர் நாளைக்கு போய் கேட்டா இவனுக்குலாம் நீ ரட்சிப்பு கொடுக்கலன்னு நம்மளை பார்த்து சொல்லுவார். ரீசன் என்ன? நான் குற்றப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கேன் அவனை. இவனை குற்றப்படுத்தின, அவனை குற்றப்படுத்தின, அவன் சரியில்லை, இவன் சரியில்லை, வாயில வந்தனா சரியில்லைன்னு சொல்றான். என்ன ஆகுது? அவனை அப்படியே வச்சிருக்கேன். நான் மன்னிக்கிறதே இல்லை. என் குடும்பத்தில் இருக்கிற எனக்கு விரோதமா பண்ணவங்களா இருக்கட்டும், என்னுடைய சொந்தக்காரங்களா இருக்கட்டும், என்னுடைய கலீக்ஸா இருக்கட்டும், எனக்கு விரோதமா என்னுடைய கிரெடிட்ஸை திருடினவனா இருக்கட்டும், இல்லை எனக்கு விரோதமா ஏதாவது செஞ்சவனா இருக்கட்டும், நான் என்ன சொல்றேன் இன்னைக்கு? அதுதான் முக்கியம். ஆண்டவர் சொல்றாரு, நான் பரலோகத்தின் திறவுகோல் கொடுக்குறேன். அது என்ன? பூலோகத்தில் இல்லை இது கட்டுவியோ. இதை வெறும் பிசாச துரத்த மட்டும் எல்லாரும் வச்சுக்கிறாங்க. அது கிடையாது. அப்படி இது முக்கியமான அத்தாரிட்டி. நம்ம ஆண்டவர் நம்ம பிள்ளைகளுக்கு, அதுவும் சபைக்குன்னு போட்டிருப்பாருங்க. அதுக்கு முன்னாடி வசனம் எதை போட்டிருக்கு? இந்த கல்லின் மேல் சபை. இந்த சபைக்கு அவ்வளவு பெரிய பவர் இருக்கு. எத்தனை பேர் ஆமீன் சொல்லுவீங்க? இப்போ ஒரு அம்பாசிடர், யுஎஸ் பிரசிடென்ட் ஒரு அம்பாசிடர் இந்தியாவுக்கு அனுப்புறாரு. அவனுக்கு சும்மா பவரே கொடுக்காம வெத்த அனுப்புவாரா, பவர் கொடுத்து அனுப்புவாரா? அல்டிமேட் அத்தாரிட்டி பிரசிடென்ட் தான். ஆனா அந்த அம்பாசிடர் டம்மி பீஸ் அனுப்பிச்சா என்ன பிரயோஜனம் உண்டு? அவன் போய் சைன் பண்ண முடியும் அக்ரிமெண்ட்ல. இங்க இருக்கிற பிசினஸ் பீப்புளா இருக்கட்டும், இல்ல கவர்மெண்டோட பேச முடியும். அவன் எல்லாத்தையும் சைன் பண்ண முடியும்ல. இன்னைக்கு ஆண்டவர் அதை தான் நமக்கு செஞ்சிருக்காரு. யாருக்கு விரோதமா போராடுறதுக்கு? பிசாசுக்கு விரோதமாகவும், காரியங்களை செய்யறதுக்கும், விசுவாசத்துல பேசுறதுக்கும், நன்மைகளை செய்யறதுக்கும், மன்னிக்கிறதுக்கும், விடுவிக்கிறதுக்கும், ஆத்ம ஆதாயம் பண்றதுக்கும் அத்தனை அதிகாரம் நீங்க கொடுத்தாலும் செய்ய முடியும். ஆண்டவர் சொல்றாரு, எல்லா சகல அதிகாரமும் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது, அதனால நீங்கள் போயிடுறார். வசனம் பாருங்க. வசனம், நீங்கள் போய் சகல ஜாதிகளுக்கும் சுவிசேஷ அறியுங்கள். வசனம் எல்லாருக்கும் தெரியும். அதுக்கு முன்னாடி வசனம் என்ன போட்டு சொல்லுங்க? சகல அதிகாரம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நான் என்ன பண்றேன்? இப்போ உங்களை ஆர்டைன் பண்ணி அனுப்புறேன். அப்போ நான் இவ்வளவு அதிகாரம் பெற்றேன். நான் இன்னைக்கு உட்காந்து ஓரமா உட்காந்து அழுதுந்தா, பஞ்சப்பாட்டு பாடிந்தா, மற்றவனை குற்றம் சொல்லின்னு தெரிஞ்சா அப்புறம் என்ன இருக்கு? சபைக்கும் உலகத்துக்கு என்ன வித்தியாசம்? உலகத்தை உள்ள கொண்டு வந்துட்டேன் நான். எகிப்து ஜனங்களை விடுவித்த பிறகு, இஸ்ரேல் ஜனங்கள்லாம் எகிப்திலிருந்து விடுவித்த பிறகு அந்த ஜனங்களுக்குள்ள என்ன வந்துதான்? திருப்பியும் எகிப்து வந்துருச்சான். வெள்ளரிக்காய், வெங்காயம், வெள்ளைப்பூண்டு எல்லாம் உள்ள வந்துருச்சான். இன்னைக்கு சபையில நம்ம உட்காந்துருக்கோம். நம்ம இருதயம்லாம் எங்க இருக்குன்றது வாட்ச் பண்ணணும். நீங்கள் பூமியில் உள்ளவைகள் அல்ல, நல்ல வசனம். எனக்கு அந்த மேலானவை ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன் சொல்லுங்க? ஒண்ணு மேலன்றதுக்கு பெட்டர்னு எடுத்துக்கலாம், இன்னொன்னு மேலானதும் எடுத்துக்கலாம். இன்னைக்கு கர்த்தர் சொல்ற விஷயம் என்னன்னா, நீ நான் கொடுக்குற சாவியை எதுக்கு யூஸ் பண்ண போற? சாவியை எடுத்து சும்மா வச்சிருக்கிறதும் உண்டு. ஒரு தாளந்து கொடுத்தாரு, 5 2 1 தாளந்து கொடுத்தாரு. 5 தாளந்து கொடுத்தவன 5 சம்பாதிச்சு கொண்டு வந்து கொடுத்தா. 2 தாளந்து பண்ணவன 1 தாளந்து கொடுத்தா என்ன பண்ணான் தெரியுமா? பூமியில எடுத்து ஒழிச்சு வச்சான். ஏன் சொல்லுங்க? ஏன் சொல்லுங்க? நீங்க ஏகப்பட்ட கேள்வி கேட்பீங்கன்னு நான் உங்களுக்கு உட்காந்து பதில் சொல்லிருக்கணுமா? நீங்க வந்தீங்க, குட்டிங்க, உங்களுக்கு எடுத்துன்னு போங்க. திமிரு புற்றான். புரியுதா உங்களுக்கு? அவனைதான் தூக்கி தள்ளுறாரு. இன்னைக்கு என்னோட கீயை நான் யூஸ் பண்றேன். இந்த சாவி எனக்கு கொடுத்திருக்காரு, எல்லாரும் கொடுத்திருக்காரு, வரங்களை கொடுத்திருக்காரு, உங்களுக்கு தாளந்துகள் கொடுத்திருக்காரு, உங்களுக்கு எத்தனையோ விஷயங்களை கர்த்தர் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்காரு. ஒண்ணு கூட குறைவில்லைங்க. நீங்க ஏதாவது குறை சொல்லிட்டீங்கன்னா, நான் நிஜமாவே டெய்லி கர்த்தரை ஆராதிக்கும் போது, ஆண்டவரே எனக்கு எந்த குறையில ஆண்டவரே நான் வாயினால சொல்லுவேன். ஒரு குறை கிடையாதுங்க. தயவு செஞ்சு தப்பி தவறி எனக்கு அந்த குறை இந்த குறைன்னு சொல்லவே சொல்லாதீங்க. நீங்க என்ன சொல்லுங்க? ஆண்டவரே எப்படி மாத்தி ஜெபிக்கணும் சொல்லித்தர. குறைய போய் சொல்லாம, ஆண்டவரே நீங்க இதை செய்ய வல்லவரா இருக்கிறீங்க இப்படி சொல்லணும். எப்படி? என்னை இதை மாற்ற வல்லவரா, இந்த வியாதியிலிருந்து என்னை மாற்ற வல்லவரா இருக்கு, இந்த ஏழ்மையிலிருந்து என்னை மாற்ற, இந்த கடன் பிரச்சனையை மாற்ற வல்லவரா இருக்கு, இப்படி சொல்லுங்க. உங்க ஜபம் எப்படி இருக்கணும்?
எப்படி இருக்கணும்? நானே இப்படி இருக்கிறேன் ஆண்டவரே, கிதியோன் மாதிரி சொல்லாதீங்க. நானே சின்னவனா செத்தமா இருக்கிறேன் ஆண்டவரே இப்படி சொல்லாதீங்க. என்ன உயிரடைய செய்ய போகிறீர் ஆண்டவரே சொல்லணும். அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஜெபம். அதிகாரம் அதுக்கு தான் கொடுத்துருக்காரு. நம்மளாம் அதிகாரம் உள்ளவர். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லலாம்? அதிகாரமும் வல்லமையும் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு கர்த்தர். இதோ சர்ப்பங்களையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்துருவின் சகல வல்லமைகள். எத்தனை வல்லமை? ஒண்ணு விடாம அர்த்தம். சகல வல்லமைகளை மேற்கொள்ளும் அதிகாரம், பீட் பண்ற அதிகாரம். அதுக்கு அடுத்த வசனம் இன்னும் பிரமாதம். அவைகள் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாங்க. இதை நீங்க அறிக்கையிட்டீங்கன்னா உங்க வாழ்க்கையில் நடக்கும். யாரோ சொல்றதெல்லாம் கேட்க கூடாது. கர்த்தத்தை போய் ஆண்டவரே நான் இந்த வேத வசனம் வாசிக்கிறேன், ஆவியானவர் இதுக்கு உண்டான அர்த்தத்தை வெளிப்படுத்துங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார், எனக்கு வெளிப்படுத்துறார். நீங்க யாரோ சொன்னாங்க, இவங்க சொன்னாங்க, அவங்க சொன்னாங்க, எத்தனையோ இன்டர்பிரேஷன் யூடியூப்ல வருது. எல்லாத்தையும் கேட்காதீங்க. அதுக்கு சொல்றேன், கர்த்தர் நம்முடைய அதிகாரத்தை புரிஞ்சுக்கணும். இந்த வசனம் இன்னும் 2-3 ஸ்லைட் தான். இதை வாசிச்சுட்டோம். நம்ம சிலுவையில் ஆண்டவர் நமக்கு பண்ண காரியங்கள் நான் வேகமா போறேன். எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர். நம்மளாம் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் எதுக்கு பண்ணுவோம்? ஆண்டவர் நமக்கு என்ன எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃபர் கொடுத்தார்? நம்மளுடைய தீமையான காரியங்களுக்கு நன்மையானதை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிருக்காரு. இதை விட நல்ல ஆண்டவர் வேண்டாம். அல்லேலூயா சொல்லமா? நம்மளை எப்படி வச்சிருக்கா தெரியுமா? குளிச்சு குளிப்பாட்டி அழுக்கு நீக்கி மோதிரம் போட்டு காலுக்கு நல்ல செருப்பை போட்டு அருமையா படபடன்னு வச்சிருக்கிறாங்க. எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்லுவீங்க? மிக அதிகமா ஆசீர்வதிச்சு சந்தோஷத்தினாலும் சமாதானத்தினாலும் நிறைச்சு யாருமே குறையோடு திரும்பி போக கூடாது. இந்த கர்த்தரை வச்சிருக்கிறவங்க யாரும் குறையுள்ள ஆளே கிடையாது. ஆசீர்வதிக்கப்பட்ட ஜனம். அதனாலதான் வந்தவனே சொன்னேன், நம்மளாம் யாரு? நீங்க 1000 சொல்லுவீங்க, என் கடன் உங்களுக்கு தெரியாது நீங்க சொல்லலாம். உள்ளுக்குள்ள உங்க மைண்ட் வாய்ஸ் எனக்கு கேக்குது. நீங்க 1000 சொல்லலாம் பிரதர், என் நிலைமை உங்களுக்கு தெரியுமா? என் நிலைமை உங்க நிலைமை எனக்கு தெரிய வேணாம், ஆண்டவருக்கு தெரியுமா? அது போதும், அவர் பார்த்துப்பார். ஸோ பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு பதிலாக ஃபர்கிவ்னஸ் அண்ட் பீஸ். அடுத்த வசனம், அவர் சின்ஃபுல்னஸ்க்கு பதிலாக ஆண்டவர் என்ன சொன்னாரு? அவருடைய நீதியின் வஸ்திரத்தை கொடுத்தார். ரிஜெக்ஷன், நம்ம எல்லாரும் வெறுத்து ஒதுக்கப்பட்டோம். ஆனா ஆண்டவர் என்ன பண்ணார்? நம்மள இந்த கெட்டகுமாரன் வந்தா எத்தனை பேர் திட்டிருப்பான். கெட்டகுமாரன் உள்ள வரும்போது எத்தனை பேர் திட்டிருப்பான். அவங்க அண்ணன் திட்டிருப்பான், வேலைக்காரங்க எல்லாம் திட்டிருப்பாங்க. இந்த ஆள் தானே இந்த அப்பா மோசம் பண்ணிட்டு போன பையன், இவெல்லாம் நல்லா இருப்பான்னு இப்படி சொல்லுவான். ஆனா யார் சேர்த்துக்கிறா? அந்த அப்பா தான் நம்ம ஆண்டவர், வேற யாரும் கிடையாது. அவர் என்ன பண்ணார்? ரிஜெக்ஷனுக்கு பதிலா அக்செப்டன்ஸ் as children of God. இன்னைக்கெல்லாம் நம்ம தேவனுடைய பிள்ளைகளா இருக்கிறோம். அதுதான் அந்த அதிகாரம் சொன்னேன். பிள்ளைகள்னாலே அதிகாரம் தாங்க. பிள்ளைகள் இப்போ ஒரு பெரிய கோடீஸ்வரன் பையனுக்கு என்ன ஒன்றும் பிச்சை காசை கொடுப்பாரு அவரு. அவனுக்கு ஒரு சில நான் என்ன சொல்றேன், கொஞ்சத்துல உண்மையா இருந்தா அதிகாரி தானே வைக்கிறேன், பிச்சைக்காரன் வைப்பாரா? அதிகாரி என்ன அர்த்தம்? என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க? உங்க வாயில அவ்வளவு அதிகாரம் இருக்கு. ஆசீர்வதிச்சு நான் ஒருத்தர நீங்க யாரையாவது ஆசீர்வதிச்சுட்டு 1 வருஷம் கழிச்சு அவர் கேட்டு பாருங்க என்ன ஆகுறாரு. மனப்பூர்வம் ஒருத்தர் ஆசீர்வதிங்க. ஏன்னா ராஜா பிரதர் நிறைய தடவை ஆசீர்வதிச்சிருக்காரு. உங்களை அதிகமா ஆசீர்வதிக்கிறேன், ஆசீர்வதிச்சா அது நடக்குது. ஓப்பனா சொல்றேன், மனப்பூர்வமா ஆசீர்வதிச்சிருங்க. உங்களுடைய கஷ்டங்கள்லாம் மறந்துடுங்க. இன்னொருத்தர் ஆசீர்வதிக்க வழியை பாருங்க. உங்க வாழ்க்கை நல்லா இருக்கும், சத்தியமா நல்லா இருக்கும். நான் நிறைய பேர் பார்த்துட்டேன். உங்களுக்கே வியாதி இருக்கும், ஆனா இன்னொருத்தருக்கு வியாதிக்கு ஜெபம் பண்ணி பாருங்க, அவன் குணமாய் வெளியே வந்துருவான். டெத்துக்கு பதிலாக கர்த்தர் என்ன கொடுக்குறார்? நம்மளாம் மரணத்துக்கு குறிக்கப்பட்டவர். எத்தனை பேர் ஆமென் சொல்வீங்க? ஆமா, மரணத்துக்கு குறிக்கப்பட்டவர்களா இருந்தோம். இப்ப என்ன பண்ணார் ஆண்டவர்? இட்டர்னல் அண்ட் சாபம் இருந்தது நம்ம வாழ்க்கையில. இன்னைக்கு இருந்தா கிறிஸ்துக்குள்ள இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் குறிசறது இல்ல, மந்திரவாதம் இல்ல, சாபம் இல்ல. இயேசுவின் நாமத்துல எனக்கு எந்த சாபமும் இல்லை. சொல்லுங்க பார்க்கலாம், இயேசுவின் நாமத்துல எனக்கு எந்த சாபமும் இல்லை. எனக்கும் இதெல்லாம் சொல்லுங்க, நான் சொல்றது அப்படியே சொல்லுங்க. எனக்கும் இருளுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, எனக்கும் பாவத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை, எனக்கும் பிசாசின் ராஜ்யத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை. சொல்லுங்க, இது வாயினால சொல்லுங்க. பிசாசு வெக்கப்பட்டு போடுறோம். So the curse-க்கு பதிலா கர்த்தர் என்ன கொடுத்தார்? Blessing of the Holy Spirit. Great Commission உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம யாரெல்லாம் அந்த ஊழியத்தை செய்யறோம்னு எனக்கு தெரியாது. ஒரு சிலர் சுவிசேஷ ஊழியத்தை அவ்வளோ பிரமாதமா சொல்றாங்க. எனக்கு பப்ளிக்கா நான் போய் பெரிய சுவிசேஷ ஊழியெல்லாம் பண்ணதில்லை. ஆனா பர்சனலா நிறைய பேருக்கு பண்ணும்படி கர்த்தர்
என்னுடைய தினத்தோறும் ஜெபத்தில் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு. யார் சொல்லி கொடுத்தா எனக்கு தெரியாது. ஆண்டவரே, யாருக்காவது ஒருத்தருக்காவது சுவிசேஷம் சொல்லி இன்னைக்கு எனக்கு யூஸ் பண்ணுங்கன்னா நிறைய தடவை கர்த்தர் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். திடீர்னு கேட்பா, எங்க ஆஃபீஸில் இருக்க இந்த ஃபோட்டோ இது என்ன சேரணும் மாட்டினான் சாது சொல்லப்பா அங்கிள் சொன்ன மாதிரி தான். இதை பற்றி கேட்டான்னா அவங்க கொஞ்ச நேரம் உட்காந்துடணும். அதுவா சார்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சேன்னு வச்சுக்கோங்க, ஒரு 10 நிமிஷம் சொன்னேன்னா இப்படி தலையாட்டு போவோம். ஒரு சிலருக்கு கண்ணீரே வந்துருக்கு. ஆண்டவரை பற்றி சொன்ன நிறைய பேர் கண்ணீர் விட ஆரம்பிச்சிருவாங்க. நிறைய பேருடைய இருதயத்தில் இருக்கிற காரியங்களை வெளிப்பட போகும். நீங்க நினைக்கிறீங்க ஏதோ சுவிசேஷன் நம்ம போய் ரோட்ல ரோடா தெரிஞ்சு பண்ணணும்னு. அது மாதிரி வாய்ப்பு கிடைச்சா நீங்க பண்ணுங்க. ஆனா உங்களுடைய எல்லைக்குள்ளேயே கர்த்தர் அனுப்புவார்ன்ற. நீங்க போற இடத்துலயே கர்த்தர் அனுப்புவார். எத்தனையோ பேர் ரட்சிப்புக்குள்ள கொண்டு வரலாம். நிறைய விதைய போட்டுட்டு போயிட்டே இருக்குன்ற. விதை போடுங்க, அவர் விளைய செய்வார் கர்த்தர். சோ இந்த விஷயம் நம்ம இதெல்லாம் பண்றதுக்கு ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னா, நம்மள ஆவிக்குள்ள ஆவியினாலே அபிஷேகம் பண்ணுகிறார். இந்த நான் பாஸ்டர் கிட்ட கூட சொல்லியிருக்கேன், இந்த சபையில ஒரு அபிஷேகத்துக்காக ஸ்பெஷல் ப்ரேயர், அதுக்காக வரணும். நம்ம ஃபாஸ்டிங் ப்ரேயரோட வரணும். இங்கே ஆண்டவரே, இன்னைக்கு நான் நிறைய யூத் மீட்டிங்ல பார்த்துருக்கேன். பசங்களை நிறைய யூத் மீட்டிங்ல நான் பார்த்துருக்கேன். இதுக்காக அத்தனை பேரும் அபிஷேகப்பட்டு திரும்பி போனவங்களாம் பார்த்துருக்கேன். ஏன்னா நம்ம ஞானஸ்தானம் மட்டும் பெற்றா பத்தாது. எது பண்ணணும்? நமக்கு பரிசுத்தாவியோட அபிஷேகம் வேணும். பரிசுத்தாவின் அபிஷேகம் இல்லாம இந்த உலகத்துல இந்த அவருடைய ராஜ்யத்துல எதுவுமே செய்ய முடியாது. ஸோ இந்த காரியத்துக்கு அடுத்தது கர்த்தர் அவர் கிஃப்ட்ஸ் கொடுக்குறாரு. ஆவியானவர் வந்தாலே நமக்கு என்ன கொடுப்பாரு? வரங்களை கொடுக்குறாரு. எல்லாருக்கும் வரம் இருக்கு, வரம் இல்லாதவங்களே கிடையாது. ஓப்பனா சொல்றேன், விசுவாசம் ஒரு வரம் இருக்கு. தெரியுமா உங்களுக்கு? விசுவாசம் உங்களுக்கு இருந்தாலும் அது ஒரு வரம். அது யூஸ் பண்ணுங்க. கடுகளவு இருந்தா என்ன பண்ணுங்க? யூஸ் பண்ணுங்கன்ற. தயவு செய்து அவங்க போய் கேட்கறாங்க, எங்க விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணுங்க. இருக்கிற விசுவாசத்தை பத்தி நம்ம முதல்ல பேசுறேன்ற. விசுவாசம் 1 கோடி ரூபாய் இருந்தா நான் நிறைய பேர் கொடுப்பேன்ற மாதிரி. உங்ககிட்ட எவ்வளவு இருக்குன்னு கேட்பாரு ஆண்டவர். 1 ரூபாய் இருக்குதா, அதை கொடுங்க. இன்னைக்கு அதான் நடக்குது. விசுவாசமே இல்லைன்னு சொல்லாதீங்க. கர்த்தர் விசுவாசம் கொடுக்காட்டே எத்தனை பேர் இங்க உட்காந்துருக்கவே மாட்டீங்க. ஓப்பனா சொல்றேன். அவர் மேல விசுவாசம் இருக்குனாலும் வந்தீங்க, இல்லைன்னா வந்திருப்பீங்களா? விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருப்பது கூடாத காரியம். சோ கிஃப்ட்ஸை யூஸ் பண்றதுக்கு அடுத்தது இது முக்கியமான விஷயம். இதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன். நம்ம எல்லாம் யாரா அவருடைய இந்த நகம் இருக்குது. நகம் எதுக்கு இருக்குன்னு யாராவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கீங்களா? யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? முதுகுல ரொம்ப அரிச்சு யாருமே இல்லை. யாராவது இருந்தா கொஞ்சம் சொரிஞ்சு விடுங்கன்னு சொல்லலாம். நம்ம நகம் நல்லா இருந்தா சொரியும் போது சந்தோஷமா இருக்கும்ல. சொல்றது சொரிஞ்சு பாருங்களேன், உங்களுக்கு தான் தெரியுமே. அப்போ ஒவ்வொரு பார்ட்டுக்கும் வேலை இருக்குது இல்லையா? முடியில்லாதவங்க என்ன பண்றாங்க? முடிக்காக போய் என்னென்னமோ பண்றாங்க. அதுபோல கண்ணு தான் ரொம்ப முக்கியம் சொல்ல முடியாது. கண்ணை மட்டும் வச்சுட்டு கால் இல்லைன்னா நகரவே முடியாது. இல்லை 2 கை இல்லைன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது. அப்போ இங்க இருக்கிற எல்லாரும் ஒரு ஆர்கன்ஸ்ங்கிறாங்க. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொருத்தர் வேலையை செய்ய முடியும். இவருக்கு தான் நிறைய வேலை செய்ய, இவருக்கு தான் நிறைய தாழ்ந்து கொடுத்துருக்கு, இவருக்கு தான் நிறைய ஊழியம் செய்வார், என்னால் ஒன்றும் செய்ய முடியும் சொல்லிடாதீங்க. தப்பி தவறி கூட கர்த்தர் எந்தெந்த பாண்டத்தை எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு அவருக்கு நல்லா தெரியும். நீங்க ஒன்னே ஒன்று ஒத்துக்கணும். ஆண்டவரே, உங்களுடைய இந்த சரீரத்துல நான் ஒரு அங்கமா இருக்கிறேன், என்னை எப்படியாவது உபயோகப்படுத்துங்கன்னு சொன்னா ஆண்டவர் கண்டிப்பா நம்மளை உபயோகப்படுத்துவார். தினந்தோறும் நமக்கு யார் கூட சண்டை இருக்கு? பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களுடைய, ஹஸ்பண்டோட, ஒய்ஃபோடையா, ஆபீஸ்ல இருக்கக்கூடிய, டிராபிக்லயா? நீங்க சிரிக்கிறது பார்த்தா இதுக்குள்ள சண்டை போட்டுலாம் வரீங்க மாதிரி தெரியுது. அப்போ தினந்தோறும் நமக்கு யார் கூட சண்டை? வானமண்டல பொல்லாத சேனை. இதெல்லாம் சண்டை போடுறதுக்கு உங்களுக்கு வல்லமை வேணுமா வேணாமா? நீங்க ஏன் இப்ப பிரேயருக்கு வர மாட்டீங்க? நான் நிறைய தடவை கேட்டு உங்களை படுத்திட்டு தான் அனுப்புவேன். ஏன் பிரேயருக்கு வர மாட்டீங்க? நிறைய யூத்லாம் வந்தீங்க நீங்க. ஆமா, 15-20 பேருக்கு தான் பிரேயர்ல பார்த்து சந்தோஷப்பட்டேன். திருப்பி கழுது தேஞ்சு கட்டெருப்பான மாதிரி திருப்பி 4 பேர். நீங்க வந்தீங்கன்னா கர்த்தர் இந்த தேசத்தை ஆசைப்பார். ரியலி நடக்கும். ஒரு கூட்டு பிரேயருக்கு இருக்கிற பவர் இருக்கு பாருங்க. அதனாலதான் பெந்தேகோஸ்து நாள்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடம் அசைந்தது போட்டுருக்கும். ஆவியானவர் இறங்கினாலும் போட்டிருக்கும். இன்னைக்கு ஆவியானவர் கிரியை செய்யணும்னா நம்மளாம் ஒன்னா சேரணும். ஜெபிக்கிறதே கிடையாது. சபைக்கும் ஜெபிக்கிறது இல்லை, நமக்கும் ஜெபிக்கிறது இல்லை, யாருக்கும் ஜெபம் பண்றது.
ப்ரேயர் பண்றவங்களை தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நீங்க பண்றீங்கன்னு நல்லா டைப் பண்ணீங்கன்னா குட் பாய்ஸ், குட் கேர்ள்ஸ். நான் சொல்றது என்னன்னா, எல்லாருக்கும் அந்த அக்கறையோட வரணும். நம்ம வந்தாதான் இதெல்லாம் ஜெயிக்க முடியும். இதுக்கெல்லாம் பவர் வேணும். நீங்க வெறும் வாயிலெல்லாம் வடை சுட முடியாது. கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கூட இருக்கணும். அது ஒண்ணுத்துல பாருங்க, சத்தியம், ஹெல்மெட் ஆஃப் சால்வேஷன், சுவிசேஷத்தின் ஆயத்தம் என்னும் பாதரட்சை, அப்புறம் வந்து எல்லாம் போட்டிருக்கோம். அதில் ஷீல்ட் ஆஃப் ஃபெய்த்னு போட்டிருக்கோம், ஆவியின் பட்டயம்னு போட்டிருக்கோம். இதெல்லாம் இல்லாட்டா இந்த வானமண்டலத்தை டெய்லி அது நம்ம கூட போராடி தான் இருக்குது. உங்களை சோர்வு திடீர்னு உங்களுக்கு கூட ஒரு சோர்வு வருதுல்ல, அது யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? மனசோர்வு திடீர்னு வரும். உங்களுடைய எல்லா குறையும் எடுத்து சொல்லுவோம். அது யாருன்னு நினைக்கிறீங்க? நீங்க செஞ்ச பாவத்தெல்லாம் நினைப்பு விட்டோம். யார் சொல்லுங்க? பொல்லாதாவி. உங்களுடைய பழைய பாவத்தை எடுத்து வந்து உங்க மைண்ட்ல வந்து போடும். நீ இப்படி இருந்த ஆள் தானே நம்ம கொண்டாந்து யோசிச்சுட்டு ஆமான்னு சொல்லிடாதீங்க. இன்னைக்கு என்ன அவருடைய ரத்தம் என்ன சுத்திகரிக்கணும்னு சொல்லுங்க. அவன் வெட்கப்பட்டு ஓடணும். உங்க பழைய பாவம், அந்த ஊர் கதை, உறவு கதைலாம் வந்து சொல்லும். நீங்க ஜெபத்துல உட்கார்ந்து இருக்கும் போது கூட கண்டதே வந்து உங்க மைண்ட்ல போடும். இன்னைக்கு இந்த ஆபீஸ்ல இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை இருக்கு, நீ என்ன பண்ண போறேன்னு கேட்கும். இதெல்லாம் பிசாசு பண்ற வேலை. விசுவாசம் என்னும் கேடகம் என்ன பண்ணும் சொல்லுங்க? தடுக்கும். டிஃபென்சிவ் இது, அது ஆயுதம் தடுக்கும். அப்புறம் வெட்டலாம். நீங்க அப்புறம் வெட்டுங்க. ஆனா வெட்டு வாங்கிட்டீங்கன்னா செத்து போயிடுவீங்களே. நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? நீங்க வெட்டு வாங்கிட்டீங்கன்னா அவுட் ஆச்சு. நீங்க அதுக்கப்புறம் ஏன் எப்படி வெட்டுறது? வெட்டுறதுக்கு முன்னாடி விசுவாசம் வேணும். விசுவாசத்துல பிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்க உங்களோட ஆயுதத்தை எடுக்கணும். அதுதான் ஆவி வசனமாகிய பட்டை. இந்த விஷயம். அடுத்த காரியம் என்னன்னா, ஆவியின் வரங்களை பத்தி ஒரு நிமிஷம் பேசணும். இப்ப என்ன வேண்டார் ஆண்டவர்? ஆவியின் கனி. இது கொஞ்சம் லாகிங் இருக்குனால கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. ஆவியின் கனியோ என்ன இருக்கு? அன்பு, சந்தோஷம். இதுக்கு முன்னாடி மாம்சத்தை பத்தி அந்த வசனத்தில் போட்டிருக்கும். மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமாய் இருக்கிறதுன்னு போட்டிருக்கும். மாம்சத்தின் கிரியைகள் எப்படி இருக்கா? சோ மாம்சத்தின் கிரியைகள் எல்லாத்தையும் கர்த்தர் என்ன பண்றாரு? அதுதான் மறுபடியும் பிறந்திருக்கும். இன்னைக்கும் நமக்குள்ள ஏதோ ஒரு காரியம் வெளிப்பட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கு. அதெல்லாம் ஆவியினாலே மாம்சத்தின் கிரியைகளை நீங்கள் அழித்தீர்களானால் பிழைப்பீர்கள். லாஸ்ட் கர்த்தர் நம்மள எல்லாம் அந்த ஆவியின் கனி எல்லாம் நமக்குள்ள கொண்டு வந்து என்ன பண்ண போறாரு? நம்மள அவருடைய 2வது வருகையில நம்ம எல்லாரையும் சேர்த்து கொள்ள போறாரு. எத்தனை பேர் அவர் கூட போக ஆயத்தம்? நிறைய பேர் ஆயத்தம் இல்ல. இன்னைக்கு ராத்திரி வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? இன்னைக்கு ராத்திரி ஆண்டவர் வந்தா என்ன பண்ணுவீங்க? நிறைய பேர் கை காட்டலாம் பார்த்தா கொஞ்சம் வருத்தமா இருக்கு. அவங்களெல்லாம் கூட்டு போவானா? நான் இது மாதிரி ஒரு பிரேயர் பண்ணிருக்கேன். கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசி, அப்பொழுது ஒரு அங்கிள் வந்து இந்த வசனத்தை சொல்லிய செத்து போனவரை உயிர்ப்பிச்சுட்டார். அவரோட அண்ணன், அந்த பிரதரை கூட நான் உங்களுக்கு சொல்றேன், போன் நம்பர் கூட தரேன், போய் பாருங்க. செத்து போன ஒரு அண்ணனை ஹாஸ்பிட்டல்ல இருந்து மார்ச்சுரி கொண்டு போறவரை இந்த வார்த்தையின்படி சொல்லி, ஆண்டவரே என் அண்ணனும் ரட்சிக்கப்படல, நீங்க தான் இந்த வசனம் சொன்னீங்க. எந்த வசனம்? கர்த்தராகிய இயேசுவை விசுவாசி, நீயும் ரட்சிக்கப்படுவீன்னு சொல்லிருக்கீங்க. இவனை நான் விடமாட்டேன்ட்டார். இருந்துட்டார். உயிரோடு வந்துட்டார். ஒரு இருமல் வந்துதான் உயிர் வந்து, அப்புறம் ரட்சிக்கப்பட்டு 1 வருஷம் கழிச்சு தான் அவர் ஆண்டவர் திருப்பி போயிருக்கார். அப்போ எதுக்கு சொல்றேன்னா, ஆண்டவரோட போறதுக்கு ஆயத்தமா இருக்கணும். நம்ம மாத்திரம் போனா பத்தாது. இந்த குடும்பம் ஃபுல்லா போனோம், அது தவிர நம்ம குடும்பங்கள்லாம் போனோம். தேவனை அறிந்தவர்கள் யாரும் அவரோட போகணும். சபையை விட்டு விடக்கூடாது. சபையில் இருக்கிற யாரும் விட்டு விடாதபடிதான் அவர் வைராக்கியமா இருக்காரு. நீங்களும் நானும் அந்த வைராக்கியத்தோடு இருக்கணும். கடைசியா நம்ம எல்லாம் எப்படி இருப்போம்? ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் எங்க எப்படி இருக்கும்? அந்த வசனம், லாஸ்ட் வசனம் வாசிச்சு நம்ம ப்ரே பண்ணி முடிச்சிடலாம். ரெவலேஷன்ஸ் 21வது அதிகாரம் 3வது வசனம் வாசி.
மேலும் ம். பரலோகத்திலிருந்து உண்டான ஒரு பெரும் சத்தத்தை கேட்டேன். ம். அது இதோ மனுஷர்களிடத்திலே தேவனுடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது. ம். அவர்களிடத்திலே அவர் வாசமாயிருப்பார். ம். அவர்களும் அவருடைய ஜனங்களாய் இருப்பார்கள். ம். தேவன் தாமே அவர்களோடே கூட இருந்து அவர்களுடைய தேவனாய் இருப்பார். அடுத்த வசனம் வாசிங்க. அவர்களுடைய கண்ணீர் யாவையும் தேவன் துடைப்பார். ம். இனி மரணமும் இல்லை, துக்கமும் இல்லை, அலறுதலும் இல்லை, வருத்தமும் இல்லை, ம். முந்தினவைகள் ஒழிந்து போயின என்று இங்க விளங்குகிறது. இருந்ததுன்னா இந்த அலறுதல் கஷ்டம் வருத்தம் கண்ணீர் இருந்ததுன்னா இங்கேயே துடைச்சிருவார்னு நினைக்காதீங்க. கர்த்தர் அங்கதான் துடைப்பாங்க. இங்க இருந்த வருத்தம் எல்லா வருத்தமும் போய் தான் நீங்க சந்தோஷமா மேல போவீங்கன்னா இருக்காது. வருத்தம் கூட இருக்கும், ஏதாவது ஒரு வருத்தம் இருக்கும். கூட பிறந்தவங்க இறந்து போன கூட ஒரு வருத்தம் தானே, இழப்பு தானே. எங்க அம்மா இறந்து போனது இன்னி வரைக்கும் எனக்கு வருத்தம் இருக்கும். இந்த வருத்தத்துக்கு எங்க அம்மாவை நினைச்சா கண்ணீர் வரும், அவ்வளவு அன்பு காட்டினவங்க எனக்கு. அப்போ இதெல்லாம் வந்து கர்த்தர் அங்க போனா கண்ணீர் யாவையும் எங்க போனா அங்க போனா. இங்கே ஒரு சில வருத்தங்கள் இருக்கும், ஆனாலும் கர்த்தருக்குள்ள களி கூறும்படி கர்த்தருக்குள் சந்தோஷமா இருக்கும்படிதான் ஆண்டவர் நம்ம சொல்றாரு. இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா என்னோட கேட்டதுக்கு நன்றி. நம்ம ஜெபிக்கலாம். நல்ல ஆண்டவரே, இந்த அருமையான வேலைக்கான நன்றி. உங்களுடைய வார்த்தை சபையை குறித்த ஒரு பாரம், உங்களுடைய விஷன் இதில் தெரியுது ஆண்டவரே. இந்த சபைகள் ஆண்டவரே, இந்த பூமியில எதுக்காக சபையை நிறுவினீர் ஆண்டவரே, உங்களுடைய பிள்ளைகளை எப்படி ரட்சித்தீர், அவர்களை எப்படி எக்யூப் பண்ணீர், எப்படி எம்பவர் பண்ணீர், எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு சொன்னீங்கப்பா. எங்களுடைய அதிகாரம், நாங்கள் யார், எல்லாவற்றையும் எங்களுக்கு தெளிவுபடுத்துவதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். தேவரீர், எங்களுடைய சபையை நீர் ஆசீர்வாதத்திற்காக உங்களுடைய வார்த்தைகள் கொடுத்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. அப்படியே உங்களை குறித்து வைராக்கியத்தோடு ஒரு தீர்மானம் எடுத்த ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதியும் எங்களை பெருக பண்ணோம். உங்களுடைய நாமும் இந்த பூமியில மகிழ்ச்சிப்படட்டும். நாங்கள் உம்மோடு கூட ஆண்டவரே பரலோகத்தில் காணப்பட எல்லோரும் சேர்ந்து உண்மை துதிக்கவும் ஆராதிக்கவும் ஆண்டவரே. அந்த இங்கே எப்படி நாங்கள் ஆராதிச்சோமோ அதே போல ஆண்டவரே பரலோகத்திலும் நாங்கள் ஒன்று கூடி ஆராதிக்கிற அந்த நாள் சீக்கிரத்தில் உண்டு ஆண்டவரே. அதற்காக நாங்கள் உங்கள் நன்றி செலுத்துவோம். எங்களை பலப்படுத்தும், பாதுகாத்துக் கொள்ளும். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். கரங்களை தட்டி